Hello students, welcome you to this live session. So in the last minute revision, so today is our 5th class. So we are planning to cover the entire 12 lessons in just 10 classes, right? So today's topic we are going to learn applications of vector algebra. You know it's a lengthy topic, lot of 2 mark, 3 mark questions, நிறைய results இருக்குது. So we will try to cover as quick as possible. So be attentive. Always keep a pen and paper with you. Be interactive through chat section. Okay. So already we finished some classes. So today's class is 17th. So we are going to discuss chapter number 6. So the student, those who joined today, the first day, the previous sections ellame channel irukum. You can watch that and you will get the clear idea. Okay. So today's topic. So we are going to discuss vector algebra. So it's not a new topic for you. You know what are vectors, right? Vector it has both magnitude and direction. So 11th standard continuation தான். பட் 11th நீங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கிறீங்க, அதோட கண்டினியூவேஷன் தான். இன்னும் 11th படிக்கிறதே நிறைய இங்கே இருக்குல்ல. The dot product, cross product, everything is there. So product of two vectors. So vector scalar product, இன்னொன்று என்னது vector product. Lot of results there. நிறைய results இருக்குது. நம்ம main aim என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் to make you to be thorough with the concepts. ஏன்னா கான்செப்ட் தரவானாதான் நீங்கள் 2 mark 3 mark எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும்ல. ப்ளஸ் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் சால்வ். அப்ஜெக்டிவ் ஏன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தேர். ஏன்னா 10 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு 7 கொஸ்டின் எழுதணும் இல்லை. 12 lessons are there. எல்லாத்தையும் படித்து எழுதுறது கிரியேட்டர் கொஸ்டின் வந்து எப்படி செய்கிறது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதுக்கு சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா லேர்ன் ஆல் த ரிசல்ட்ஸ், எல்லா கான்செப்ட்ஸ், எல்லா ரிசல்ட்ஸ் தரவு பண்ணுங்கள். தென் எந்த கிரியேட்டர் கொஸ்டின் வந்தாலும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக அட்டன் பண்ணலாம். அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் புரிஞ்சு படிங்க, டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க். By this time you may be thorough with the 5 marks, right? 5 marks எல்லாம் தரவாக இருப்பீங்க. வெக்டர் ஆல்ஜிப்ரா செலக்டட் 5 mark கொஸ்டின் தான். ஈஸியாக அந்த யார்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்கல்ல. வாட் ஆர் த 5 marks உடனே சொல்லுவீங்க. sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, altitudes of a triangle are concurrent. அப்புறம் அந்த வெரிஃபிகேஷன் கொஸ்டின், அப்புறம் equation of plane, prove that skew lines, find the distance between them. செலக்ட் பண்ணி படிச்சிடலாம் 5 marks. அதுலேயும் எதையும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. லேர்ன் ஆல் த 5 mark questions. But 2 mark, 3 mark, lot of questions there. So we are going to start with the concepts. அது first என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா product of two vectorsல scalar product of two vectors, right? Scalar product of two vectors. Another name dot product. இது ஏன் நம்ம ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் சொல்கிறோன்னா அதோட ஆன்சர் ஒரு ஸ்கேலாராக இருக்கும், ரைட்? ஸோ த ஃபஸ்ட் டெஃபினிஷன், த பேசிக் டெஃபினிஷன், a dot b is equal to ab cos theta, right? a dot b is equal to ab cos theta. Just I am giving you some questions, okay? சின்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன், நீங்கள் ஆன்சர் சேட்டில் போடுங்க. ஷேர் த லிங்க் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டு ஜாயின். லெட் தம் ஆல்சோ கெட் த பெனிஃபிட், ஓகே? ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது, இஸ் இட் கம்யூட்டேட்டிவ்? நீங்கள் போட வேண்டிய எஸ் நோ சேட்டில் போடுங்க. டாட் ப்ராடக்ட், இஸ் இட் கம்யூட்டேட்டிவ்? எஸ் நோ. எஸ் அஸ்வின், நிர்மல், yes, Rebecca, Arna Devi, Mohammad Rayan, Naveen, yes, Manova, Monica, yes, good. Yes, it is commutative. You know, dot product is commutative. A dot B and B dot A, both are what? Same. A dot B is equal to B dot A. ஏன்னா இதே நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் படிப்போம். ஸோ கிராஸ் ப்ராடக்டில் A கிராஸ் B அப்படியே கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும்ல. A கிராஸ் பினா AB sin theta into n cap. இந்த ரெண்டுலேயுமே ஏங்கிறது மேக்னிடியூட் ஆஃப் A vector, B is the magnitude of B vector, theta is the angle between A vector and B vector. இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரிசல்ட் n cap. அந்த கேப் சிம்பிள் வந்தாலும் இட் இஸ் a unit vector, right? அப்போ அதோட டைரக்ஷன் ஆல்சோ டு சே n cap is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector. n cap is a unit vector. It is perpendicular to both A vector and B vector. சரி, cross product, is it commutative? Cross product, dot product commutative கேட்டதுக்கு yes ன்னு போட்டிங்கல்ல, it is correct. Now what about cross product A cross B? Is it commutative?
No, yes, Nirmal, it is no. Because A cross B is equal to, நம்ம reverse பண்ணி எழுதலாம், B cross A ன்னு எழுதலாம், but you have to put a sign what? Minus, right? அப்போ A cross B is equal to minus B cross A, so cross product is not commutative, right? Now we come back to dot product. Anyone, can you say what is A dot A? A dot A. So meantime, மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணட்டோம்ல, so just to interact few things. A dot A, you are remembering the answer? A dot A, the answer is A square. A dot A is A square. Yes, John, welcome. Naveen Kumar, Chandrasekhar, good, lot of new students joined today. A dot A is A square. I dot சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றுன்னு போட்டிருந்தீங்க, பிகாஸ் இஃப் இட் இஸ் a unit vector then it is 1, கரெக்டா? I dot I, J dot J, இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் வரும்? 1 வரும். I dot J, can you say the answer for I dot J என்ன வரும்? What is I dot J? I vector is a unit vector along x-axis, J vector is unit vector along y-axis. Yes, it is correct. It is 0. I dot J, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் K கொடுத்துருக்கிறீங்க, அது ஏன்னா I cross J க்கு வேல்யூ தான் K. I cross J is தான் K vector. இங்க I dot J னா I க்கு magnitude 1, J க்கு magnitude 1, cos angle between them is 90 because one is along x-axis, another one is along y-axis, so the angle is 90 degree, cos 90 value 0, அதனால தான் I dot J க்கு answer 0. I dot J 0, J dot க்கு எல்லாமே 0 ஆயிரும். Okay. Then perpendicular, if two vectors are perpendicular, A vector is perpendicular to B vector, then the dot product is equal to 0. A dot B is equal to 0. Then parallel வந்தா என்ன வரும்? Suppose A vector is parallel to B vector. A vector is parallel to B vector. You have to be very careful. Parallel னு சொல்லும்போது, இப்ப லைன்ல parallelனா ஒரே கேஸ் தான். ஆனா வெக்டர்ல parallelனா there are two possibilities. One may be like this or it may be like this. இந்த ரெண்டுமே நம்ம parallel தான் சொல்லுவோம். பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்கல்ல, like parallel forces, unlike parallel forces. When they are like forces, when they are like vectors, அது நீங்க coincide join பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு இப்படியே வந்துரும்ல, அப்ப angle between them is 0. unlike வரும்போது அந்த ரெண்டே அப்படியே நீங்க coincide பண்ணீங்கன்னா ஒரு arrow இப்படி இருக்கும், another arrow, you will be getting a straight line, அப்ப angle 180 degree வரும். அப்போ வெக்டர்ல parallel, you have to be very careful. நீங்க செக் பண்ணணும் லைக்கா அன்லைக்கா. ஜெனரலா parallel கொடுத்தாங்கன்னா it is like or unlike. அப்ப ரெண்டு கேஸ் நீங்க எடுக்கணும். அப்ப AB cos 0 வரும், இல்லனா cos 180 வரும். cos 0 க்கு வேல்யூ 1, அப்ப 1 into AB, ஆன்சர் AB வரும். cos 180, cos pi க்கு வேல்யூ -1, அப்ப -AB வரும். அப்ப லைக் வெக்டர்னா +AB, unlike வெக்டர்னா A dot B க்கு வேல்யூ -AB, பட் ஜெனரலா parallel அப்படினு கொடுத்துட்டாங்கன்னா your answer is +or-AB. அப்ஜெக்டிவ் क्वेश्चनல கேட்கலாம் இல்ல, A vector and B vector are parallel, then A cross B, then A vector dot B vector கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் AB -AB +or-AB 0. அப்போ the correct answer is +or-AB. ஸ்பெசிஃபிக்கா in the same direction or like vectors அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா +AB வரும். unlike vector opposite direction கொடுத்தாங்கன்னா -AB வரும். ஜெனரலா parallel கொடுத்தா your answer is +or-AB. okay, hope you understood that. Then இதோட ஒரு application இருக்குது. so here your answer is +or-AB. then projection of A vector on B vector, some applications are there. Using dot product you can find projection of A vector and on B vector. Say this is B vector, this is A vector. The projection of A vector on B vector na and the end points la draw perpendiculars. This length we call it as projection of A vector on B vector. Projection of A vector on B vector formula A dot B by modulus of B vector. Projection of B vector on A vector na again it is A dot B by modulus of A vector. alla கவனிங்க, இதுல நியூமரேட்டர்ல மிஸ்டேக் வராது, ஏன்னா நியூமரேட்டர் ரெண்டுக்குமே என்னதுதான் A dot B தான். டினாமினேட்டர் சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக் மிஸ்டேக். நீங்க இப்படி ஞாபகத்தில் வைங்க, A projection of A vector on B vector na either whether they ask projection of A on B or B on A, எதை கேட்டாலும் நியூமரேட்டர் சேம் தான். What is the numerator? A dot B.
டினாமினேட்டரில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா மாடுலஸ் ஆஃப் த செகண்ட் வெக்டர். Modulus of the second vector, like that you remember. இங்க second vector b vector, இங்க second vector is what? a vector. இல்லைனா அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் வந்துடும், கொஞ்சம் கவனமாக அதை படிச்சுடணும். ஓகே, ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியெல்லாம் a டாட் b எழுதலாம். ஓகே, தென் இதோட அப்ளிகேஷன் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஃபிசிக்ஸில் டாட் ப்ராடக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? யூஸிங் டாட் ப்ராடக்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட், என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் சேட்டில் போடுங்க. யூஸிங் டாட் ப்ராடக்ட் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? இல்லை அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட் இன் ஃபிசிக்ஸ். அதுக்கு பிறகு நம்ம ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்ப்போம். ரைட்? எஸ், எனி ஆன்சர்ஸ்? application of dot product in physics. Using dot product you can find work done. Yes, yes Kishore, work done you can find. Some students given partly. Yes. Okay, now please listen here. Before that one, just I'll explain how to find the angle between two vectors. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. கடைசி எக்ஸசைஸ் வரைக்கும் வரும்ல. ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ், ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பிளெயின்ஸ், ஆங்கிள் பிட்வீன் எ லைன் அண்ட் எ பிளெயின், எல்லாத்தையும் இந்த ஃபார்முலா தான். ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ்னா காஸ் இன்வர்ஸ் a டாட் b பை மாடுலஸ் a இன்டு மாடுலஸ் b. அக்யூட் ஆங்கிள்னா நம்ம பாசிட்டிவ் எடுத்துடணும். ஓகே, theta equal to cos inverse a dot b by modulus a into modulus b. This is to find angle between two vectors. Now listen here. The theory நல்லா தரவு பண்ணுங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சா போதும். You can do the sums very easily, right? See, application of dot product in physics, you can find work done. இப்போ work done என்ன ஃபார்முலா கேட்டால் உடனே ஃபிசிக்ஸில் உள்ள ஃபார்முலா எழுதிடுவீங்களா? F into S. F na force, S na displacement, right? இங்க work done ஃபார்முலா F dot D. F dot D. F is a force. Suppose a particle is somewhere here, it is at A. A force F acts on a body. It displaces the particle from A to another place B. அப்போ ஏங்கிறது அதோட இனிஷியல் பொசிஷன், B is the final position. கரெக்டா? ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஏலேருந்து பிக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டுது. ஸோ தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அதை தான் நம்ம டி வெக்டர்னு கொடுக்குறோம்ல, டி வெக்டர். அப்போ டி வெக்டருங்கிறது ஏபி வெக்டர். ஏபி வெக்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஓபி மைனஸ் ஓஏ. அப்போ டி வெக்டர் தெரியும். அதில் ஓஏ ஓபி கரெக்டாக எழுதுனா அதில் மிஸ்டேக் வராது. ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்ட் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு தட் பாயிண்ட், ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஓஏ டு த பாயிண்ட் ஓபி. அப்படின்னா டி வெக்டர் வந்து ஏபி வெக்டர், ஓபி மைனஸ் ஓஏ. தென் ஃபோர்ஸ் எஃப் வெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் தே மே கிவ் மோர் தென் ஒன் ஃபோர்ஸ். டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன பாடின்னு கொடுத்தாங்கன்னா take the first one as F1, second one as F2, you find the resultant. Resultant just to add them. 3 vectors கொடுத்தா F1 plus F2 plus 3 force add பண்ணி அதை F1 எடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். எந்த சம்மதாலும் நீங்கள் இதில் செய்திடலாம். ரைட்? That's all the theory part for dot product. கடைசியா how to find dot product? Just multiply the coefficients. இல்லை, ஆக்சுவலாக டேர்ம் பை டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ நம்ம டைம் ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ். டேர்ம் பை டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணோம். பட் இங்கே நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். பிகாஸ் அதர் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் 0 ஆயிரும். ஆக்சுவலாக பை திஸ் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை ஆல் த 3 டாட் ப்ராடக்ட். ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஐ டாட் ஐ 1 இல்லை, அதனால தான் A1 B1 இன்ட்டு ஐ டாட் ஐ இஸ் 1, A1 B1. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐ டாட் ஜே அது 0 ஆயிரும். அடுத்ததில் பாருங்கள் ஐ டாட் கே அதுவும் 0, அதனால தான் மற்ற டேர்ம்லாம் எழுதலை. When you come to the second one, what is the second one? J vector multiply பண்ணீங்கன்னா J dot I 0 ஆயிரும், J dot J 1 வரும். அதனால தான் அந்த டேர்ம் வரும் A2 B2. J dot K 0 ஆயிரும். Then by this K vector, K dot I 0, K dot J 0, K dot K மட்டும் தான் 1 இல்லை, அதனால தான் அந்த டேர்ம் மட்டும் A3 B3. ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம், ரொம்ப ஷார்ட்டாக டாட் ப்ராடக்ட்னா ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். கரெக்ட் தான், ரைட்? பட் யூ மஸ்ட் நோ ஹவு வி ஆர் getting that. Okay, so dot product very simple. Cross product கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்ல, determinant போட்டு expand பண்ணுவோம், right? So then இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய some results. நம்ம algebra யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐடென்டிட்டிஸ் a plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab. இங்கே நீங்கள் abன்னு எழுதுறீங்கன்னா அது மீனிங்லெஸ், a வெக்டர் b வெக்டர்னு எழுதுறீங்கன்னா இட்ஸ் மீனிங்லெஸ். ரெண்டு வெக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், ஐதர் டாட் வரணும் இல்லைன்னா என்ன வரணும், கிராஸ் வரணும். ஆனால் ஒரு ஸ்கேலாரையும் ஒரு வெக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இங்கே டாட் கிராஸ் எதையுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 5a வெக்டர் நீங்கள் டாட் இல்லைனா கிராஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா ஐதர் சைட் ரெண்டு பக்கம் வரக்கூடியது என்னவாக இருக்கணும், வெக்டர்ஸாக தான் இருக்கணும். ஒன்லி ஃபார் வெக்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன்லி வி ஆர் யூசிங் டாட் அண்ட் கிராஸ்.
டாட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்கேலார் கிடைக்கும், கிராஸ் யூஸ் பண்ணும்போது யூ கெட் எ வெக்டர். a minus b the whole square க்கு சேம் திங் minus 2a dot b. a plus b into a minus b படிக்கிறோம்ல அல்ஜிப்ரால a square minus b square. இங்க a plus b, a vector plus b vector dot a vector minus b vector. Your answer is a square minus b square. Cross product already சில ஃபார்முலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். a cross b இதோட ஃபார்முலா ab sin theta into n cap. அதில் n cap என்னங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருங்க. n cap is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector. இன்னொன்று n cap is a unit vector perpendicular to a vector and b vector, right? The a cross b direction perpendicular to a and b தான் இருக்கும். a cross b because இதோட டைரக்ஷன் சேம் தான் இல்ல, இதெல்லாம் ஸ்கேலார், இதுக்கெல்லாம் டைரக்ஷன் கிடையாது. அப்படின்னா a cross b டைரக்ஷனும் n cap டைரக்ஷனும் சேம் தான். n cap direction perpendicular to a and b, so a cross b direction என்னதான் perpendicular to a and b. Already you said it is not commutative, it is anti-commutative. ஏன்னா நீங்க reverse பண்ணலாம், you have to put a sign minus. a cross b is equal to minus b cross a. What is a cross a? Anyone can you say the answer for this? a cross a. a dot a பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, a dot a ஆன்சர் a ஸ்கொயர். i dot i னா 1 வரும் இல்ல, a cross a னா அதுக்கு ஆன்சர் a dot a cross a. a cross a னா so this is zero vector. This is what zero vector னு கொடுக்கணும். Then இதுல வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் I cross j, ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டாட்ல போட்டிருந்தீங்களா, I cross j க்கு ஆன்சர் k வெக்டர். I cross j is equal to k வெக்டர். அதை ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் k ஆயிரும். அதுக்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கல்ல, I j k இந்த ஆர்டர்ல எழுதி வச்சிடணும். I j k. அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்கள்லாம் எது வேணாலும் வரலாம், என்னால நல்லா தரவு பண்ணிருங்க. இந்த டைரக்ஷன்ல கேட்டா பாசிட்டிவ் எழுதுங்க, ரிவர்ஸ் பண்ணா மைனஸ்ல எழுதணும். If the question is I cross j வரும்போது அதில் வராது லெட்டர் I cross j கரெக்ட் டைரக்ஷன் தானே, you write k வெக்டர். j cross k கேட்டா I வெக்டர், k cross I கேட்டா j வெக்டர். அப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா மைனஸ்ல எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I cross j கேட்டாங்கன்னா I cross j ரிவர்ஸ் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதணும், மைனஸ் j வெக்டர். I j k அந்த ஆர்டர்ல ஞாபகத்தில் வைங்க. ரிவர்ஸ் கேட்டா என்ன சொல்லணும், you put a sign minus. Okay. Then another important result what you need, how to find angle between them. Angle between two vectors using cross product. Already ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல, அது டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி cos inverse. பட் இங்க sin inverse of modulus a cross b by modulus a into modulus b. பட் இது கொஞ்சம் லெந்தியா இருக்கும், பட் இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுவாங்க யூசிங் கிராஸ் ப்ராடக்ட். Find the angle between two vectors using cross product. நீங்க டாட் ப்ராடக்ட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் வரும், பட் they won't give mark ஸ்பெசிஃபை பண்ணுனாங்கன்னா. if nothing is specified, ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துட்டு find the angle between them நீங்க எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அது ஈஸி மெத்தட், டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி செய்திடலாம், இல்ல cos inverse வச்சு செய்திடலாம். சம்டைம்ஸ் a cross b க்கு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. a cross b க்கு 2i minus 3j plus 7k மாடுலஸ் a வெக்டர் கொடுத்துருவாங்க, மாடுலஸ் b வெக்டர் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் them. a cross b கொடுத்தனால கண்டிப்பா இந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணி ஆகணும், ரைட்? அப்ப எல்லாமே தரவு பண்ணிருங்க. கான்செப்ட்ஸ் ஃபார்முலா எதையுமே நீங்க விடக்கூடாது. லேர்ன் எவ்ரிதிங் so the sums will be easier. நீங்க செய்தறலாம். சரி, இதுல கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரெண்டு வெக்டர் கொடுக்குறாங்க, a வெக்டர் and b வெக்டர். டாட் ப்ராடக்ட்னா மல்டிப்ளை தி கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பார்த்தல. இங்க ரைட் இட் as a determinant. ஃபர்ஸ்ட் ரோல i j k, அடுத்தது ஏல வரக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் a1 a2 a3, அடுத்தது b1 b2 b3. ப்ளீஸ் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவ்வளவு இந்த மூணு தான் இல்ல, டாட் ப்ராடக்ட், கிராஸ் ப்ராடக்ட், அப்புறம் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட், ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட், பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த மூணு படிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த அதுக்கு பிறகு வருது பாருங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ், ஸ்கியூ லைன்ஸ், பிளெயின்ஸ், எவ்ரிதிங் ரொம்ப ஈஸி. ஒன்லி திங் ஃபார்முலா படிக்கணும். எல்லா ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்கும், ஒன்றில் டாட் வரும், இல்லைனா கிராஸ் வரும், இல்லைனா ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வந்திருக்கும், மாடுலஸ் வந்திருக்கும். ஃபார்முலா மட்டும் படிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 இதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுப்போம். அதுக்கு பிறகு அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் பிளெயின் எல்லாம் வரும்போது ஜஸ்ட் ஐ கிவ் யூ த ஃபார்முலா.
எல்லா ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஐ ஷோ சம்ஸ் அவ்வளோதான். எல்லாம் எழுதி ஒர்க் அவுட் பண்ண தேவையில்லை, நீங்களே அப்புறமா போட்டுடலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு இதுதான் தரவாக இருக்கணும். டாட் ப்ராடக்ட், கிராஸ் ப்ராடக்ட், பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் அது எப்போ யூஸ் பண்ண அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃப் வில் பி வெரி ஈஸி. ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். ஓகே, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க, டோன்ட் ஒரி அபவுட் இட். இந்த கிளாஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எழுதணும்னு இல்லை, எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஆட்டு ஐதர் டுடே ஆர் டுமாரோ யூ வில் கெட் இட். அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னோன்னா டெலகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணுங்கள். அதோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி டெய்லி நம்ம நடத்தக்கூடிய அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஆட்டு கிடச்சிரும். அப்போ நீங்கள் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஓகே, நவ் லிசன். டாட் ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்ல, யூஸிங் டாட் ப்ராடக்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன். உடனே ரீகால் பண்ணி பாருங்க, த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஆன் பி என்ன ஃபார்முலா அப்படியே படிக்கிற மைண்டில் இருக்கணும், திரும்ப திரும்ப கேட்கணும், திரும்ப திரும்ப எழுதணும். அப்போ தான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், எக்ஸாம் டைமில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். ரைட், ஸோ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஆன் பி வெக்டர் என்ன ஃபார்முலா கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்க. ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஆன் பி வெக்டர் என்ன சொன்னோம்? நியூமரேட்டரில் ஏ டாட் பி, டினாமினேட்டரில் மாடுலஸ் ஆஃப் த செகண்ட் வெக்டர்னு சொன்னோம்ல, அப்படி ஞாபகம் வச்சுருங்க. அப்போ ஏ டாட் பி பை ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஆன் பி வெக்டர். அப்போ இங்கே செகண்ட் வெக்டர் பி வெக்டர், அப்போ ஏ டாட் பி பை மாடுலஸ் பி வெக்டர். வெரி குட், எஸ் ஹரீஷ், குட். இப்போ ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் ப்ரொஜெக்ஷன் ஒரே ஃபார்முலா தான். ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராமுக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும், 3 டயக்ராம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராமுக்கு தேர் ஆர் 3 ஃபார்முலா. அப்போது ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் கேட்டோன்னா பிளைண்டாக ஏதாவது ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதக்கூடாது. கொஸ்டினை நல்லா ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். வாட் இஸ் கிவன், என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற சூட்டபிள் ஃபார்முலா நீங்கள் எடுக்கணும். ரைட், ஃபார்முலா எல்லாம் கரெக்டாக புரிஞ்சு படிங்க. வென் டு யூஸ் விச் ஃபார்முலா. லிசன், இஃப் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் adjacent sides கொடுக்குறாங்க. ஒரு parallelogram-ஓட adjacent sides, one is a vector, another one is b vector, then area of the parallelogram-ங்கிறது a cross b. But you know, cross product, your answer is a vector, correct தானே? அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லணும்? We call it as vector area. பட் உங்களுக்கு ஏரியான்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்க மீன் பண்ணக்கூடியது ஸ்கேலார். அப்போ இதோட மேக்னிடியூட் எழுதிடணும். அப்போது ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராமுக்கு என்ன ஃபார்முலா? மாடுலஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர். ஆனால் இது நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்? இஃப் யூ நோ த அட்ஜசன்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் அ பேரலோகிராம். பேரலோகிராம் வேறு அட்ஜசன்ட் சைட்ஸ் ரெண்டு சைடும் தெரியும்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா, மாடுலஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர். சரி, செகண்ட் ஒன், அட்ஜசன்ட் சைட்ஸ் கொடுக்கல, அதுக்கு பதில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா they are giving two diagonals. ஒரு parallelogram ரெண்டு diagonal இருக்கும்ல, they are giving both the diagonals, one d1 vector, another one d2 vector. Then the formula half into modulus d1 cross d2. இதுவும் எதுக்குள்ள ஃபார்முலா தான், ஏரியா ஆஃப் த parallelogram. ஆனால் இது நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்? if you know the diagonals. Next one, third one, if you know one side and one diagonal. ஒரு சைடும் ஒரு டயகனலும் பாருங்க, டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட்ல ரெண்டு சைடு, two adjacent sides, அடுத்தல ரெண்டு diagonal. Now one side and one diagonal, then formula a vector cross d vector. A vector is one side, d vector is one diagonal, modulus எடுங்க. So like this we have three formula to find area of parallelogram. ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு பேரலோகிராமில் ஹாஃப் எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும்? யூ வில் கெட் வாட்? ட்ரையாங்கிள். கரெக்டாக ரெண்டு ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளாக வந்துடும். அதனால தான் நம்ம இதில் படிப்பீங்க மென்சுரேஷனில் இல்லை, ஏரியா ஆஃப் அ பேரலோகிராம் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் பி இன்ட்டு ஹெச். ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் கேட்டால் என்ன போடுவோம்? ஹாஃப் இன்ட்டு பி ஹெச் இல்லை, ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்னு போடுவோம், ஹாஃப் ஆஃப் தட். அப்போது இஃப் த ஒரு ட்ரையாங்கிளோட அட்ஜசன்ட் சைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஒன்று ஏ வெக்டர் ஒன்று பி வெக்டர், இது போல் தானே? அப்போ அதில் ஹாஃப் வரும். ஆல்ரெடி அங்கே ஃபார்முலா எழுதியிருக்கிறீங்கல்ல, மாடுலஸ் ஏ கிராஸ் பி, அதுக்கு கூட என்ன அட்டாச் பண்ணுங்க? ஒரு ஹாஃப் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டா போதும். அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் தெரியும்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஜஸ்ட் என்ன போட்டால் போதும்? இன்டு ஹாஃப் யூ ஹாவ் டு டூ. ஓகே, அடுத்து பாருங்க, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இன் பிசிக்ஸ். இது ரொம்ப கவனமாக படிக்கணும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட் இன் பிசிக்ஸ் பார்த்தோம், ஒர்க் டன் எஃப் டாட் டி. இப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம என்னங்க யூஸ் பண்ணுறோம்? யூஸிங் கிராஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? யூ கேன் ஃபைண்ட் மொமெண்ட் ஆர் ஒர்க் டார்க், மொமெண்ட் ஆர் டார்க். ஹியர் த ஃபார்முலா இஸ் ஆர் கிராஸ் எஃப். கேன் யூ ரிவர்ஸ் இட்? நோ. You know, cross product is not commutative, right? அப்போ மொமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா
மொமெண்ட் m வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு r கிராஸ் f தான் எழுதணும். இதில் fங்கிறது ஃபோர்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும் மோர் தேன் ஒன் ஃபோர்ஸ்னா ஆட் பண்ண போகிறாங்க, நம்ம சொன்னோம்ல சேம் டைம். பட் ஆர் வெக்டர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க. அங்கே டி வெக்டரில் மிஸ்டேக் வராது, ஏன்னா டி வெக்டர்னா ஏபி வெக்டர், ஓஏ ஓபி. வாட் இஸ் ஓஏ? டிஸ்பிளே, ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது டிஸ்பிளேஸ் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு தட் பாயிண்ட், ஃப்ரம் த பாயிண்ட்டுங்கிறது ஓஏ, டு த பாயிண்ட்டுங்கிறது ஓபி. ஆனால் இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஸோ ஐம் கிவிங் எ ஹிண்ட். இப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க. நான் உங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுதியெல்லாம் வைக்காதீங்க, தெரியா? இது நம்ம திங்கிங் எக்ஸலன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக உள்ளது, ரைட்? ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட் மைனஸ் அபவுட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட் மைனஸ் அபவுட். சம்டைம்ஸ் அட்டுங்கிற வேர்டு கொஸ்டினில் இருக்காது, த்ரூன்னு இருக்கும், சரியா? அப்போ நீங்கள் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட், இல்லை த்ரூ த பாயிண்ட், இதெல்லாம் இருக்கும். அட் த பாயிண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது நீ ஃபஸ்ட் எடுத்துடணும். த்ரூ த அபவுட் த பாயிண்ட் கொடுப்பாங்கல்ல, அது என்ன எடுத்துடணும்? செகண்ட் வெக்டராக எடுத்துடணும். அப்போ ஃபஸ்ட் அட் மைனஸ் அபவுட். சம்டைம்ஸ் அட்டுக்கு பதில் என்ன இருக்கும்? த்ரூ. நம்ம அந்த சம் செய்யும்போது வில் கோ த்ரூ தட். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஹிண்டாக நீங்கள் வச்சிடணும். இப்போது ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட்னு சொல்லி ஒன்று, அதுக்கு அவங்க பீன் பேர் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அதை நம்ம ஓபி வெக்டர்னு எடுத்துடணும், ரைட்? அபவுட் த பாயிண்ட்னு கொடுத்து அவங்க ஏதோ ஒரு லெட்டர் கியூன்னு கொடுக்குறாங்க. அப்போ யூ டேக் இட் அஸ் ஓக்யூ. அப்போ நமக்கு அட் மைனஸ் அபவுட், ஆனால் பேப்பரில் அட் மைனஸ் அபவுட் எழுதக்கூடாது, என்ன எழுதணும்? ஓபி மைனஸ் ஓக்யூ. அட் மைனஸ் அபவுட்னு மைண்டில் ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க, ஸோ தட் யூ ஒன்ட் மேக் தட் மிஸ்டேக். ஓகே, தென் அதிலிருந்து டைரக்ஷன் கொசைன் கேட்கலாம். ஃபைண்ட் த மொமெண்ட்னா ஒரு வெக்டர்ல, அந்த வெக்டரோட மேக்னிடியூட் கேட்கலாம். ஃபைண்ட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்ட் அண்ட் த டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கேட்கலாம். எக்ஸ் பை ஆர், ஒய் பை ஆர், இசட் பை ஆர், இதெல்லாம் கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, நவ் லுக் அட் திஸ் ஒன். சப்போஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரும், நிறைய தியரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்டில் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் லாஸ்ட்டில் படிச்சிருப்பீங்களா? சைன் ஃபார்முலா, கொசைன் ஃபார்முலா, ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலா, எல்லாமே இங்கே யூஸிங் வெக்டர் மெத்தட் ப்ரூவ் தட் அப்படிலாம் சம்ஸ். அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் இஸ் திஸ் ஒன். சி, ஏபிசி ஒரு ட்ரையாங்கிள், ஏக்கு ஆப்போசிட் தானே ஏ வெக்டரில் ஜென்ரல் நோட்டேஷன். ஏக்கு ஆப்போசிட் ஏ, பிக்கு ஆப்போசிட் பி அண்ட் சிக்கு ஆப்போசிட் சி. Suppose the question, you know, this angle is A, this angle is B, this angle is C. இப்போ ஒரு ஆங்கிள்னா எப்படி சொல்லணும்? ரெண்டு ஆர்ம்ஸில் ரெண்டு ஆரோ அவுட் சைடில் இருக்கணும். இப்போ தான் இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் என்னன்னு கேட்டால் இந்த ஆங்கிள் சொல்லுவோம், கரெக்டாக? இப்போ மை கொஸ்டின் இஸ், வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர்? எனி ஒன்? வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர்? சாட்டில் போடுங்க. Angle between A vector and B vector. நிறைய ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. 60-43 எப்படிமா மெஷர் பண்ணீங்க? ஓ, அப்படியே நீங்கள் டயக்ராம் பார்த்தாலே ஒரு இக்குவலாட்ரல் ட்ரையாங்கிள் போல் இருக்குன்னு எடுத்துட்டீங்கல்ல? அப்படி கிடையாது. ஐ எம் நாட் டேக்கிங் இட்ஸ் ரைட் ஆங்கிள், அப்படிலாம் எதுவுமே கொடுக்கல. இக்குவலாட்ரல்னா ரைட், ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர், சாரி ஆங்கிள் ஏ, ஆங்கிள் பி, ஆங்கிள் சி வச்சு தான் நீங்கள் சொல்லணும். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னு கொடுத்துருக்கீங்க, 60, 90 என்னெல்லாமோ ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ரைட், ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். ஏ வெக்டர் பி வெக்டருக்கு இடையில வரக்கூடிய ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ப்ளீஸ் லிசன், திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இந்த ஆங்கிள் தான் ஆக்சுவலி, இந்த ஆங்கிள் சி. ஆனால் இந்த நீங்கள் சி எடுக்க முடியாது, ஏன்னா ரெண்டு ஆரோவுமே அவுட்வேர்ட் ஆரோவாக இருக்கணும். ஏ வெக்டர் இப்படி வருது, பி வெக்டர் இப்படி இல்லை போகுதுல. ஓகே, தட் இஸ் அவுட்வேர்ட் ஆரோ. ஓகே, பட் இது இன்கமிங்காக இருக்குல்ல, அப்போ இது நீங்கள் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடணும். ப்ளீஸ் லிசன். அப்போ ஏ வெக்டருங்கிறது திஸ் இஸ் ஏ வெக்டர், திஸ் இஸ் பி வெக்டர், ஆங்கிள் பிட்வீன் தம்னா இந்த ஆங்கிள். இதுதான் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர். கேன் யூ சே நவ் திஸ் ஆங்கிள் சி, இந்த ஆங்கிள் சி, அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும்? சாட்டில் போடுங்க. லிசன், இப்படி லைன் இருக்குது, இந்த ஆங்கிள் சி அப்படின்னா வாட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள்? எஸ் நவீன், இட் இஸ் கரெக்ட். நிர்மல், இட் இஸ் 180 minus C. அஸ்வின், இட் இஸ் கரெக்ட். எஸ் கிஷோர், everyone got it. Yes John, it is 180 minus C. Rayan, Ahmad, Shafiq, Ashish, yes, it is 180 minus C. Very good. So now please listen students, உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். எவ்ரி டைம் நீங்கள் டயக்ராம் பார்த்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு இல்லை, ஒரு ஈஸி மெத்தட் ஞாபகத்தில் வைங்க.
One easy method, listen. Angle between A vector and B vector. Angle between A vector in triangle ABC. That is important. Not everywhere, anywhere. In triangle ABC, angle between A vector and B vector கேட்டா நீங்க என்ன எழுதணும்னா 180 மைனஸ் இதுல வராத லெட்டர், இங்க ஏயும் பியும் இருக்குல்ல, அதுல வராத லெட்டர் என்னது? சி. அப்படின்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் பி வெக்டர் அண்ட் சி வெக்டர் கேட்டால் என்ன வரும்? சாட்டில் போடுங்க ஃபாஸ்டா. ஆங்கிள் பிட்வீன் பி வெக்டர் அண்ட் சி வெக்டர் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, ஆங்கிள் பிட்வீன் பி வெக்டர் அண்ட் சி வெக்டர் இஸ், பி வெக்டர் அண்ட் சி வெக்டர் இஸ், எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட். இப்போ நம்ம டயக்ராமும் பார்க்கல, எதுவும் பார்க்கல இல்லை. 180 மைனஸ் இதில் வராத லெட்டர், வாட் இஸ் தட்? ஏ. குட். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சு படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் வச்சிடணும். எக்ஸ்ட்ரா ஹாலில் போய் அதெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கக்கூடாது இல்லை. பட் யூ மஸ்ட் நோ, பிளைண்டாக மக்கப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ரைட். ஓகே, நவ் இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ டாட் ப்ராடக்ட், கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரெண்டு வாஸ்ட் ஏரியா, அதில் உள்ள ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டோம். இதை பேஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஒன்லி ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். அது ஷார்ட்டாக போயிடும், அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் போயிடலாம். ரைட்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. வித் யூஷுவல் நோட்டேஷன் ஐ செட் தேர் ஆர் மெனி ஃபார்முலா in any triangle ABC. Any triangle ABC, அப்போ நம்ம இப்போ சொன்ன அந்த ஆங்கிள் எல்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை. Any triangle ABC. Prove that A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. What is the name of this formula? Anyone chatல போடுங்க if you know. Is there is any name for this? இந்த ஃபார்முலாக்கு ஏதாவது நேம் இருக்கா? A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. Any name you are remembering? Lot of formula you studied in 11th standard, right? Trigonometry lastல பார்த்தீங்கன்னா படிப்போம். Napier formula, sin formula, cosine formula. It is, ஏன்னா 11th அவ்வளோ இதாக படிச்சிருக்க மாட்டீங்களா? அதுவும் ட்ரிக்னாமெட்ரினாலே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் 11th, ரைட்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சைன் ஃபார்முலா. நான் ஏன் இந்த நேம் சொல்கிறேன்னா, சம்டைம் ஏன் கொஸ்டின் அப்படி கேட்கக்கூடாது? யூஸிங் வெக்டர் மெத்தட் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் சைன் ஃபார்முலான்னு கேட்கலாம்ல. அப்போ அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுருங்க. A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C என்னது? இட் இஸ் சைன் ஃபார்முலா. அங்கே நம்ம ஈக்குவல் டு 2R எழுதுவோம். R is the radius of the circumcircle. இங்கே நம்ம அது கிடையாது. ஒன்லி த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ. A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. Please listen here. Triangle வந்தாலே சேம் டயக்ராம். If you add all the three, A vector plus B vector plus C vector is 0 டிகிரி. ஆனால் ஏலேருந்து இங்கேருந்து ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்கல்ல, இங்கே A vector plus B vector plus C vector. இனிஷியல் பாயிண்ட் அண்ட் டெர்மினல் பாயிண்ட் கோயின்சைட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் 0ன்னு கொடுக்குறோம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, கிராசிங் பை A vector. ரெண்டு பக்கமும் A vectorஆல கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறீங்க. அப்போ ஃபஸ்ட் A cross A அது 0 ஆயிரும். அப்புறம் A cross B ப்ளஸ் A cross C ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் A cross 0னா அது 0 வெக்டர் தான். இதில் ஒரு டேமை ரைட் சைடு கொண்டு போயிடும். இந்த A cross B இங்கே வைங்க. அந்த A cross C ரைட் சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் A cross Cன்னு வரும். மைனஸ் A cross C இஸ் சேம் அஸ் C cross A. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். என்ன செய்தோம்? A plus B plus equal to 0 vector crossing by A vector. Now same equation 1 crossing by B vector. B வெக்டரால கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம். மல்டிப்ளை பை B வெக்டர்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனால் இங்கே ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது, டாட் ப்ராடக்ட் அண்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட்டில். அப்போ நம்ம எதுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும். ஸோ ஹியர் டேக்கிங் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பை B வெக்டர். ரெண்டு பக்கம் B வெக்டரால கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறீங்க. அப்போ B cross A, அடுத்து B cross B 0 ஆயிரும். B cross B என்ன ஆயிரும்? 0 வெக்டர் ஆயிரும். அப்புறம் B cross C. B cross C இங்கே இருக்கட்டும். இந்த B cross A ரைஸர் கொண்டு போறீங்கன்னா மைனஸ் B cross A, அந்த மைனஸ் B cross A cross Bன்னு எழுதலாம். இப்போ அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க அந்த ரெண்டு ரிசல்ட் பாருங்க. A cross B is equal to B cross C, A cross B equal to C cross A. அப்படின்னா all the three are equal. A cross B equal to B cross C is equal to C cross A ன்னு கிடச்சிரும். Now sometimes இதே அவங்க prove that ன்னு கேட்கலாம். இப்படி எங்கள் புக்கில் கொஸ்டின் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. சைன் ஃபார்முலா ப்ரூவ் பண்ணும்போது இடையில வரக்கூடிய ஸ்டெப் தான் இது. இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ப்ரூவ் திஸ் அப்படி கூட கொஸ்டினில் கேட்கலாம். 2 மார்க் 3 மார்க் எதில் வேணாலும் கேட்கலாம். ரைட்? சரி. டேக்கிங் மாடுலஸ், எல்லாத்துக்கும் மாடுலஸ் எடுக்கிறோம். நல்லா கவனிங்க. உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். A cross B ஃபார்முலா AB sin theta n cap. மாடுலஸ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த n cap 1 ஆயிரும். கரெக்டா? அப்போ வாட் இஸ் மாடுலஸ் A cross B னா AB sin theta மட்டும் தான் n cap எழுத வேணாம், அது 1 ஆயிரும். கரெக்டா? அப்போ இங்க A cross B னா ஃபர்ஸ்ட் A க்கு மேக்னிடியூட், B க்கு மேக்னிடியூட் cos angle between A vector and B vector is 180 minus C. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது. கரெக்டா? அப்போ செகண்ட் பாருங்க. செகண்ட்ல என்ன வரும்? B மாடுலஸ் B cross னா BC
cross product. It is not cos, it is sin, right? Because cross product எடுக்கும்போது AB sin theta. அப்போ B modulus B cross C னா BC sin 180 minus இதில் வராத letter A. And the last one modulus C cross A, that is CA sin 180 minus இதில் வராத letter B. இப்போ ஒண்ணே ஒன்று sin 180 minus theta என்னது? What is sin 180 minus theta? Listen carefully. 90 180 minus theta எங்க வந்துரும்? செகண்ட் குவார்ட்டர்ல இருக்கும். செகண்ட்ல எது பாசிட்டிவ்? sin is positive. அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் பிளஸ் தான். 180 னா 90 into 2 ஈவன் நம்பர். So same ratio sin theta தான். அப்ப sin 180 minus theta னா it is sin theta. அப்ப sin pi minus c னா என்ன வரும்? sin c. அப்ப உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா AB இதோட வேல்யூ sin c equal to BC இதோட வேல்யூ sin A equal to CA sin pi minus B ங்கிறது sin B. Now every term you divide by ABC. எல்லாத்தையுமே ABC ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. எல்லா டேர்மையுமே ABC ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இதுல AB கட் ஆயிரும். கரெக்ட்டா? ABC ஆல டிவைட் பண்றீங்க. இங்க BC கேன்சல் ஆயிரும். அடுத்தல C யும் A யும் கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தீங்கன்னா ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா இது என்ன ஆயிரும்? A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. That is what they asked to prove, right? A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C. One of the very important sum, many students இந்த மாதிரி sums omit பண்ணிடுவாங்க. Work done படிப்பாங்க, moment படிப்பாங்க, angle படிப்பாங்க, simple sums எல்லாம் படிச்சிருவாங்க. Sums like this. Just ஒரு sample sum எடுத்துருக்கிறேன். இது போல cosine formula இருக்குது, projection formula, example sums பாருங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் படிப்பீங்க, எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க. அப்படி விட்டுருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கோ த்ரூ வித் திஸ் ஐடியா. இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். கோ த்ரூ ஆல் த சம்ஸ். என்ன சம்மெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குதோ எங்களுக்கு அனுப்புங்க. அதெல்லாம் ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் த லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் த 10 கிளாஸும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் வி வில் ஹேவ் சம் டவுட் கிளியரிங் கிளாஸஸ், குவிக் ரிவிஷன் 1 or 2 கிளாஸஸ். அந்த டைமில் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாம் வி வில் சென்ட் இட். ஓகே, இப்போவே சில ஸ்டூடெண்ட் நிறைய டவுட் கேட்குறீங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்டில் போட்டிருக்கிறீங்க இந்த கான்செப்ட், சிலதெல்லாம் எவ்ரி திங் வி கோ த்ரூ அதெல்லாமே உங்களுக்கு திரும்ப டீச் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே, ரைட். நவ் வி கோ ஃபார் அனதர் கொஸ்டின். சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ வி கோ திஸ் லிட்டில் குவிக்லி. எ பார்ட்டிகிள் acted on by constant forces 1 2 ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் F1 வெக்டர், செகண்ட் F2 வெக்டர். ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கணும். F1 plus F2 அதுதான் F வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. displaced from this point to this point. சிம்பிள் தானே? தியரி படிக்கணும், தியரி கான்செப்ட் படிங்க. சம்ஸ் எத்தனை சம் வேணாலும் நீங்கள் போடலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் OA வெக்டர், செகண்ட் OB வெக்டர். அப்போ D வெக்டருங்கிறது AB வெக்டர், AB வெக்டருங்கிறது OB மைனஸ் OA. எவ்ரி ஒன் நோஸ் சப்ட்ராக்ஷன், அடிஷன், ஈஸிலி யூ கேன் டூ இட். அப்போ D வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, F வெக்டர் தெரியும். இப்போ ஒர்க் டன். ஒர்க் டனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? சேட்டில் போடுங்க குயிக்லி. த ஃபார்முலா ஃபார் ஒர்க் டன். எஸ், F வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், D வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Yes, F dot D. Very good. It is F dot D. Dot product எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? எல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்ல? கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 14 into 4 56. கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க, ரைட்? அப்புறம் 4 into 2 8. அப்புறம் -8 into -2 plus 16. இது இவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணா 80 வருமா? 80 யூனிட்ஸ்ன்னு போடுங்க. நீங்கள் அதுக்கு போய் ஒர்க் டன் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிக்கிற அந்த யூனிட்லாம் போடணும்ல. ஜஸ்ட் டு சே யூனிட்ஸ் இஸ் எனஃப். ஓகே, ரைட். நவ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் த டார்க். கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணிடணும். மொமெண்ட் கேட்டிருக்காங்களா, டார்க் கேட்டிருக்காங்களா, ஏதாவது சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். டார்க் கேட்டுட்டு அதுலேயே அவங்க ஃபைண்ட் த மேக்னிடியூட், ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் கொஸ்டின் அப்படிலாம் கூட கொஸ்டினில் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபைண்ட் த டார்க் of the resultant of 3 forces. பாருங்க, அப்போ F1, this is F2, this is F3, right? 3 forces கொடுத்துட்டாங்க. So add all the 3, take the answer as F vector. Now உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல, மொமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? R cross F. ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. F vector force. இங்க 3 forces. Okay, 3 forces மூணு நீங்க ஆட் பண்றீங்க. So resultant, that is our F vector. Now you have to find R vector. How can you find R vector? For that I have given a hint. என்ன hint கொடுத்திருக்கிறேன்? At minus about.
at minus about. Sometimes the atங்கிற word இருக்காது, instead of that throughங்கிற word இருக்கும். கரெக்டா? So here at minus செக் பண்ணி பாருங்க, acting at the point. அப்போ இதுதான் நமக்கு at. நம்ம அதுக்கு என்ன நேம் ஆனாலும் எடுத்துலாம். நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, OA வெக்டர்னு கொடுத்துட்டு அட்னு போட்டு வச்சுட்டேன். about the point, இது about the point, about the point, அதை நான் OB. சில டைம் அவங்களே நேம் கொடுத்துருவாங்க, அப்போ நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. பட் அட்டுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறாங்களோ that minus this, அதுதான் ஆர் வெக்டர். சரியா? அப்போ இந்த தியரி நல்லா புரிஞ்சிருங்க. யூ கேன் டூ த சம். அப்போ இந்த இடத்துல OA மைனஸ் OB, அப்போ ஆர் வெக்டர்னு தெரியும். டார்க்கு ஃபார்முலா R கிராஸ் F. யூ நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட். இதில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதும்போது மாற்றி எழுதிடுவாங்க. ஐஜேக்கே எழுதணும், ஃபஸ்ட்டு ஆரில் கோஎஃபிஷியன்ஸ் தான் எழுதணும். இதில் வரக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ஸ் -10, -9, 5. ஏதாவது டேர்ம் மிஸ் ஆயிருந்தனா 0 போடணும். அதுக்கப்புறம் எஃப், எதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிங்க அதை ஃபஸ்ட் அப்படி போட்டுறாதீங்க. சரியா? ஆர் கிராஸ் எஃப்னா ஐஜேகே, அப்புறம் ஆருக்கு கோஎஃபிஷியன்ட், தென் எஃப் கோஎஃபிஷியன்ட், தென் ஆல் ஆஃப் யூ நோ ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் டிட்டர்மினன்ட், ரைட்? இங்கே அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணுங்க, வேறு ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா. இந்த கொஸ்டின் வேறு எதுவும் கேட்கல. சில என்ன கேட்டுருவாங்க, மேக்னிடியூட், டைரக்ஷன் கொசைன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் தட் இது நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண பிறகு மேக்னிடியூட்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ரைட். நவ் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். Product of 3 vectors. So far we study product of 2 vectors. அடுத்து product of 3 vectors. அது அப்புறம் product of 4 vectorsல பெரிய சம் எல்லாம் கிடையாது, வெரிஃபிகேஷன் சம் அப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் we go to straight line planes. As I said earlier, அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. சில ஸ்டூடெண்ட் ட்ரைன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஒன்றும் கிடையாது. ஃபார்முலா படிக்கணும். ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைனா அது என்ன டைப்பெல்லாம் இருக்குது, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா. ஈக்குவேஷன் பிளைன்னா என்ன டைப்பெல்லாம் இருக்குது, ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன ஃபார்முலா, என்ன ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க, கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனா, பராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷனா, நான் பராமெட்ரிக்கா, இல்லை பார்க்கணும். ஆங்கிள் கேட்டாங்க, இல்லை ஸ்கியூ லைன்ஸ், எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா தான். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கியூ லைன்ஸ், இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பேரலல் லைன்ஸ், எவ்ரி திங் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவில் என்ன வரும், டாட் ப்ராடக்ட், கிராஸ் ப்ராடக்ட், ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட், இதெல்லாம் தான் வந்துருக்கும். ஸோ இது நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ஓகே, லிசன். Scalar triple product, another name is box product. So triple product nale you have to multiply 3 vectors and here your answer must be a scalar. So அது நம்ம எப்படி எழுதுறோம், A dot B cross C. இதில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறேன். ஒரு ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் டாட் அண்ட் கிராஸ் கேன் பி இன்டர்சேஞ்ச். A dot B cross C A cross B dot C னு எழுதலாம், ரைட்? A cross B dot C. Can you find this first and do? Yes, no, chatல போடுங்க. இப்போ A cross B dot C ல ஃபர்ஸ்ட் நான் B dot C கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு A cross that answer அப்படி செய்யலாமா? Yes, no. No. Yes, Harish, your answer is correct. Yes. Sundar, Nirmal, Ashwin, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் போட்டிருக்கீங்க. நமக்கு ஏன் வம்பு, எப்படி வேணாலும் பண்ணுங்க சார்ல. நோ, நோ தான். ஏன்னா பி டாட் சிங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார், டாட் ப்ராடக்ட்னா ஒரு ஸ்கேலார் தானே. இது ஏ வெக்டருங்கிறது ஒரு வெக்டர், அந்த ஒரு ஸ்கேலாருக்கும் ஒரு வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம எது தான் எழுதணும், பிராக்கெட் நம்ம எந்த இடத்துல போடணும்னா ஏ கிராஸ் பிக்கு தான் கொடுக்கணும். இப்போ பாருங்க, ஏ கிராஸ் பி இஸ் எ வெக்டர், சி இஸ் எ வெக்டர், ரெண்டு வெக்டருக்கு டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும், ஸ்கேலார் கிடச்சிரும், ரைட்? ஓகே, listen. Then box product ABC னு எழுதலாம். அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி, டாட் அண்ட் கிராஸ் கேன் பி இன்டர்சேஞ்ச்ட். ஒரு வெக்டர் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் 0. பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ல இல்லைனா ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்ல இஃப் ஒன் வெக்டர் ரிப்பீட்ஸ் த வேல்யூ பிகம் 0. ஒரு வெக்டர் ரிப்பீட் ஆச்சுனால அதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். அடுத்தது இந்த ஏபிசின்னு இருக்குல்ல, அதை சைக்கிளிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணலாம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏபிசிய சைக்கிளிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணலாம். நம்ம பிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், ஏபிசின்னு எழுதுறோம்ல, பிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அப்போ பிசிஏன்னு எழுதலாம், சியில் ஆரம்பிச்சு சிஏபின்னு எழுதலாம், எல்லாமே சேம் தான். இந்த தியரி எல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏபிசி, பிசிஏ, சிஏபி சைக்கிளிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்? 3 வெக்டர் கொடுக்குறாங்க. டாட் ப்ராடக்ட்னா மல்டிப்ளை த கோஎஃபிஷியன்ஸ், கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா டிட்டர்மினன்ட் ஐஜேகே, ஏ கோஎஃபிஷியன்ட், பி கோஎஃபிஷியன்ட். பட் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டுக்கு அகெயின் டிட்டர்மினன்ட், பட் டோன்ட் ரைட் ஐஜேகே, ஏ வெக்டர் கோஎஃபிஷியன்ட், பி வெக்டர் கோஎஃபிஷியன்ட், சி வெக்டர் கோஎஃபிஷியன்ட், ரைட்? ஸோ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, யூ வில் பி கெட்டிங் சம் நம்பர். சரி, இனி இதில் நமக்கு என்னெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா 2 திங்ஸ். ஒன்று கோப்ளானார்.
scalar triple product 0 வந்தனா we say the three vectors are coplanar. டாட் ப்ராடக்ட் 0 வந்தனா என்ன சொல்லுவீங்க? அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்க, இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்சதெல்லாம். டாட் ப்ராடக்ட் 0 வந்தனா the vectors are perpendicular. Cross product 0 வந்தனா the vectors are parallel. Scalar triple product 0 na the vectors are coplanar. What's the meaning of coplanar? The vectors lie in a same plane. The vectors lie in a same plane. Okay, that is one thing. இன்னொன்று இதோட ஜாமெட்ரிக்கல் அப்ளிகேஷன். அங்கே நம்ம படிச்சோம்ல, டாட் ப்ராடக்ட்னா ப்ரொஜெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம், கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம், இங்கே வால்யூம் ஆஃப் பேரலோபிப்பட். யூ கேன் ஃபைண்ட் வால்யூம் ஆஃப் பேரலோபிப்பட். பேரலோபிப்பட்ங்கிறது பேரலோகிராமோட 3 டைமென்ஷனல் சாலிட், அவ்வளோதான். இப்போ ரெக்டாங்கிளோட 3 டைமென்ஷனல் சாலிட்னா கியூபாய்டு கிடைக்கும்ல, யூ ஆர் கெட்டிங் ஏ கியூபாய்டு. அதுபோல் பேரலோகிராமோட 3 டைமென்ஷனல் சாலிட் தான் என்னது? பேரலோபிப்பட். அதோட வால்யூம், the coterminous edges தான் A vector, B vector and C vector. So இதில் எல்லாமே அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு எல்லாமே மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு வந்துட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆயிரும்? தட் இஸ் வாட் ஏபிசின்னு வந்துடும். இஃப் தேர் ஆல் மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலராக வந்துட்டுதுன்னா அது என்ன ஆகும்? இட் பிகம் எ கியூபாய்ட். கியூபாய்டுக்கு வால்யூம் என்னது? லென்த் இன்டு பிரெட்த் இன்டு ஹைட். அப்போ ஏ இன்டு பி இன்டு சின்னு வந்துடும். ஓகே, பட் ஹியர் அப்போ இதில் 2 டைப் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று ப்ரூவ் த 3 வெக்டர் கொடுத்துட்டு கோப்ளானர் கேட்கலாம், இல்லைனா 3 வெக்டர் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் பேரலோபிப்பட்னு கேட்கலாம். அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு அன்னோனை கொடுத்துட்டு த வெக்டர்ஸ் ஆர் கோப்ளானர் ஃபைன் லாம்டா, இல்லைனா வால்யூமை கொடுத்துருவாங்க, ஒரு அன்னோனை கொடுத்துட்டு வால்யூம் கொடுத்துருவாங்கல்ல. யூ கேன் டூ, தே கேன் ஃப்ரேம் எனி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். சரி, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆன்சருக்கு இம்பார்ட்டன்மா. ஏ டாட் பி கிராஸ் எப்பெல்லாம் 0 வரும்? கோப்ளானர்னா 0 வரும், கரெக்டா? த வெக்டர்ஸ் ஆர் கோப்ளானர், இட் இஸ் 0. இஃப் எனி ஒன் வெக்டர் இஸ் a 0 வெக்டர், இது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் 0 ஆயிரும். எனி 2 வெக்டர்ஸ் ஆர் parallel. ப்ளீஸ் லிசன், அது எப்படி கிடைக்குன்னு பாருங்க. முதலாவது 1 வெக்டர், இப்போ 3 வெக்டர் இங்கே இருக்குல்ல, அந்த 3 வெக்டர் ஏதாவது ஒரு வெக்டர் 0 ஆனாலே ஆன்சர் 0 ஆயிரும். அடுத்தது ஏதாவது இந்த 2 வெக்டர் பேரலலாக வந்துனா கிராஸ் ப்ராடக்ட் 0 தானே. ஒன்று சிங்கிள் வெக்டர் 0 ஆகணும், இல்லைன்னா இது 0 ஆகணும். தட் இஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் 0. கிராஸ் ப்ராடக்ட் 0னா 2 வெக்டர்ஸ் ஆர் வாட்? பேரலலாக இருக்கணும். இல்லைனா மொத்தத்தில் 0, பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் 0னா the 3 வெக்டர்ஸ் ஆர் கோப்ளானர். அப்போ ரிமெம்பர், ஃபர்ஸ்ட் யூ டாக் அபவுட் 1 வெக்டர், then 2 வெக்டர், then 3 வெக்டர். 1 வெக்டர்னா இட் இஸ் a 0 வெக்டர். எனி ஒன் ஆஃப் த வெக்டர் இஸ் 0 வெக்டர். அடுத்து 2 வெக்டர் பற்றி சொல்லுங்க. அப்போ என்ன சொல்லணும்? எனி 2 வெக்டர்ஸ் ஆர் parallel. then 3 வெக்டர்ஸ் கம்பைன் பண்ணி சொல்லுங்க. அங்கே என்ன சொல்லணும்? the 3 வெக்டர்ஸ் ஆர் கோப்ளானர். ஓகே, அப்போ பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் 0 ஆகிறதுக்கு there are 3 possibilities. question they can be asked, right? so இதெல்லாம் கொஞ்சம் go through பண்ணிடுங்க. பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் IJK, அதுக்கு ஆன்சர் 1. அது எப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸ் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன். that you'll get the notes. now look at these students. இந்த மூணுக்குமே ப்ரூஃப் படிக்கணும், பட் டைம் இல்லாதனா ஐம் நாட் கோயிங் டு டீச் நவ். சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் சென்ட் இட், வில் ஹெல்ப் யூ சம் அதர் கிளாஸ். ஓகே, இப்போ ஆன்சர் மட்டும் கொடுக்குறேன். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் A plus B, B plus C, C plus C, C plus A வந்தனா யுவர் ஆன்சர் இஸ் 2 times ABC. அதே இது அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு இடத்துல மைனஸ் வந்தனா, எனி ஒன் கெஸ் த ஆன்சர் ஹியர்? தேர்டுக்கு ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன், இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா சாட்டில் போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் A பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் A plus B, B plus C, C plus A, யுவர் ஆன்சர் இஸ் 2 times ABC. கிராஸ் வந்துனா A cross B, B cross C, C cross A வந்துனா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC the whole squareனு வரும். மைனஸ் வரும்போது the answer is 0னு வரும். okay, so these are the 3 results. so these also you remember. and the last one here, 4 points coplanar, 3 vectors coplanar பார்த்தோம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC 0, 4 points coplanar. அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா, இந்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன எடுத்துரும்? AB, OA, OB, OC, ODன்னு எடுத்துங்க. you find any 3 vectors, AB வெக்டர், BC வெக்டர், CD வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைனா AB வெக்டர், AC வெக்டர், AD வெக்டர். தென் அதோட பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிங்க. இஃப் த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் 0, யூ சே த 4 points ஆர் கோப்ளானர். இவ்வளோதான் தியரி பார்ட். இவ்வளோ தியரியும் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும். அப்போ இல்லை எத்தனை சம்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கிறது செகண்டரி. அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ சம்ஸ். ஆனால் இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்காமல் நீங்கள் சம் போட்டிங்கன்னா இது எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது. ரைட், ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் ஆல் த ரிசல்ட்ஸ், தென் யூ கோ ஃபார் த சம்ஸ். அடுத்து வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 வெக்டர்ஸ். லிசன், வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 வெக்டர்ஸை A cross B cross C எழுதலாம். ஆல்சோ யூ கேன் ரைட் A cross B cross C. ரெண்டுமே மீனிங்ஃபுல் தான், பட் தே ஆர் நாட் சேம். இந்த ரெண்டு சேம் கிடையாது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன், A cross B cross C எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா A dot C into B
A dot C பொசிஷன் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் A dot C into B vector minus continuous எடுங்க A dot B into left out what is that C vector முதலாவது ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட் இன் பிட்வீன் மைனஸ் இருக்குனால the order is important first and last A dot C into B vector minus A dot B into C vector இங்க பாத்தீங்கன்னா first same தான் A dot C into B vector A dot C into B vector minus B dot C into A vector minus B dot C into A vector இதுல 5 mark questions கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்க A vector கொடுத்துருவாங்க B vector கொடுத்துருவாங்க C vector கொடுத்துட்டு verify சிம்பிள் யார் வேணாலும் செய்யலாம் பட் கொஞ்சம் டைம் ஆகும்ல லெந்தியாக இருக்கும் LHS RHS எல்லாம் போட்டு அதுபோல் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே கேட்கலாம் இது ரெண்டு ஓகே ஆல்ரெடி செட் தீஸ் டூ ஆர் நாட் ஈக்குவல் இன் ஜென்ரல் எதெல்லாம் A cross B cross Cயும் A cross B cross C both are not equal in general in general னு சொன்னேனாலே ஏதோ ஒரு இடத்துல அது ஈக்குவல் ஆகலாம் இல்லை in general they are not equal அது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகக்கூடிய கேஸ் இருக்குது எப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல்னா the outside vectors are parallel அப்படி ஞாபகம் வைங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வைக்கிறதா அப்படி சொல்கிறேன் ஓகே இஃப் அந்த பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் வருதுல வெக்டர் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வெக்டர் வெளில இருக்கும் ரைட் சைடில் ஒரு வெக்டர் வெளில that two vectors are parallel A வெக்டரும் C வெக்டரும் பேரலாக இருந்துன்னா இந்த ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே சரி ஸோ தட்ஸ் ஆல் த தியரி பார்ட் ஹியர் அடுத்தது ப்ராடக்ட் ஆஃப் 4 வெக்டர்ஸ் அதில் ரிசல்ட் மட்டும் படிச்சு வைங்க டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 4 வெக்டர்ஸ் A cross B டாட் C cross D னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அண்ட் செகண்ட் மைனஸ் மிடில் டு லாஸ்ட் டூ ஓகே B dot C into A dot D அந்த பொசிஷன்ஸ் தான் பார்த்து வைக்கணும் மக்கப் பண்ணாதீங்க and the last one is very important this is also mainly for verification it is important A cross B cross C cross D என்ன எழுதணும்னா ஒரு பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் எழுதணும் பொசிஷன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லாஸ்ட் அப்படி ஞாபகத்தில் வைங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லாஸ்ட் அப்போ என்ன வரும் A B D into left out what is left out C அப்புறம் ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு take first 3 continuous பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC into left out what is left out D அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பித்தோம் இது வரைக்கும் படிக்கலன்னா இன்னைக்கு படிங்க ப்ளீஸ் லிசன் பொசிஷன் தான் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லாஸ்ட் அப்போ என்ன வரும் ABD பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABD இன்டு லெஃப்ட் அவுட் வாட் இஸ் தட் C வெக்டர் மைனஸ் இப்போ கண்டினியூஸாக 3 வெக்டர் எடுத்துருங்க பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் A வெக்டர் B வெக்டர் C வெக்டர் இன்டு த லெஃப்ட் அவுட் வாட் இஸ் தட் D வெக்டர் ஓகே ஸோ இதுவும் வெரிஃபிகேஷன் கேட்பாங்கல்ல A வெக்டர் B வெக்டர் C வெக்டர் D வெக்டர் கொடுத்துட்டு வெரிஃபை திஸ் ஈஸி தான் பட் இல் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் ரைட் அப்போ செலெக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டில் இது ஒன்று தான் தெரியும் ஓகே டூ இட் அதனால தான் மேக்ஸிமம் சம் படிங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆனுவல் எக்ஸாம் போகும்போது டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு செலெக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் டிப்ஸ் ஹவு டு ரைட் எவ்ரி திங் வி வில் டிஸ்கஸ் இன் சம் அதர் கிளாஸ் ஓகே சம் வீடியோ வில் இன் 1 hour ஐ வில் டாக் டு யூ லேட்டர் சம் அதர் டே ஓகே ரைட் நவ் இதை பேஸ் பண்ணி குவிக்லி வி கோ த்ரூ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் the volume of parallelepiped whose coterminate edges are there is an unknown right lambda தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது A vector இது B vector இது C vector volume is 90 volume of parallelepiped they said what 90 வால்யூமுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் வால்யூம்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC ரைட் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC ஈக்குவல் டு 90 இப்போ என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னாலே டிட்டர்மினன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் 7 lambda minus 3 7 lambda minus 3 then second row 1 2 minus 1 ஏதாவது டேர்ம் மிஸ் ஆயிருதுன்னா 0 கொடுக்கணும் சம்டைம்ஸ் ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பாருங்க IJK யூஸ்வலாக அப்படி தான் இருக்கும்ல ஃபர்ஸ்ட் JIன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இல்லை எப்போவுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நார்மலி தே ஓன்ட் கிவ் எனி ஹவ் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும் அடுத்து C வெக்டரில் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் -3 7 5 ஈக்குவல் என்ன போடுங்க 90 ஆல் ஆஃப் யூ நோ ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஆன்சரை சேட்டில் போடுன்னு சொல்லலாம் பட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் அப்புறமா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி செக் வெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -5ன்னு வரும் புக் ஆன்சர்னு சொல்லி ஆன்சர் மக்கப் பண்ணி வைக்காதீங்க கொஸ்டினில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒரு மைனஸுக்கு கூட ப்ளஸ் போட்டுடலாம் இல்லை அதனால எதையுமே மக்கப் பண்ணி வைக்காதீங்க ட்ரை டு டூ இட் Look another question. A vector is any vector. A vector is any vector. I am taking A vector like this. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க LHS this is equal to 2A vectorனு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எடுங்க இந்த ரிசல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம் A cross B cross என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் A dot C into B vector மைனஸ் கண்டினியூஸாக A dot B into C vector ரைட்
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்? I cross A cross I. அதே டைப்ல தானே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் I dot I into A vector minus I dot A into I vector. இதில் I dot A வேல்யூ 1. So 1 into A vector, it is A vector minus இந்த I vector அப்படியே தான் எழுதியிருக்கோம். இந்த I dot A மட்டும் Xன்னு எழுதியிருக்கோம். அது எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க. I dot A vector. This is A vector. இது I vectorல டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம். டாட் ப்ராடக்ட்னா என்ன? கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணணும். கரெக்ட் தானே? அப்போ இங்கே ஐக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் 1, இங்கே ஐக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் x. அப்போ 1 into xனா x. j கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே y, இங்கே j கிடையாது. அப்போ அது 0 ஆயிரும். k கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே z, இங்கே k கிடையாது. அப்போ ஒன்லி x மட்டும் தான் வரும். அப்படி தான் இந்த டேர்ம் வருது. சேம் வே யூ ஃபைண்ட் த செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் தேர்ட் டேர்ம். அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get 2a வெக்டர்னு கிடச்சிரும். ஈஸிலி can do that. ஓகே, மேஜர் பார்ட் we finished. இனி உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் அண்ட் பிளைன்ஸ். ஆல்ரெடி ஐ செட் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா தான். அந்த ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா மீதி எல்லாமே அதே டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனில் டோட்டலி தெர் ஆர் 2 டைப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா equation of a line passing through one point. Passing through one point மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா you can draw infinite number of lines இல்ல. அப்போ என்ன கொடுப்பாங்க? passing through one point and parallel to this vector. இந்த பாயிண்ட் வழி பாஸ் பண்ணியும் போகணும், இதுக்கு parallel-ஆவும் இருக்கணும். so you can draw only one line. அது ஒரு டைப். அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா passing through 2 points. 2 பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க, ஒன்று A இன்னொன்று B. through 2 points you can draw only one, right? அப்போ equation of line ன்னு கொடுத்தா உடனே நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது என்ன டைப்புன்னு பார்க்கணும். 1 point 1 direction கொடுக்குறாங்களா, அதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு வெக்டர் கொடுக்குறாங்களா, இல்லை 2 points கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ரெண்டில் ஒன்று தான் வரும், ரைட்? அதுக்கு பிறகு there are different types of equations. வெக்டர் equationல 2 இருக்குது. parametric form of vector equation, non-parametric form of vector equation. ஃபைனலாக Cartesian equation. Cartesian equation x minus x1 by L equal to y minus y1 by m equal to z minus z1 by n. இதில் அந்த x1 y1 z1 அதுதான் பாயிண்ட். the direction ratios are L m n. அப்போ இதுபோல் ஒரு equation கொடுத்தாங்கன்னா this represent equation of line. அதில் இருந்து you must know how to find out the point and direction ratio. x minus இதுதான் 2. அடுத்தது y plus 7 இருக்குல்ல, நீங்கள் சைனை மாற்றுங்க. அப்போ -7, z -1, ஸோ டேக் இட் அஸ் 1. அப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா 2 -1 1. டைரக்ஷன் ரேஷியோ டினாமினேட்டர், டினாமினேட்டர் பாருங்க 3 4 1. சப்போஸ் 0னா அவங்க 0ன்னு கொடுத்துருவாங்க. z -1 மட்டும் இருந்தால் நத்திங் இஸ் தேர்னா இட் இஸ் வாட் 1 ஒன்லி, ரைட்? சரி, இதான். ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் மஸ்ட் பி இன் த கரெக்ட் ஃபார்ம். கரெக்ட் ஃபார்ம்னு இந்த இடத்துல x மட்டும் தான் இருக்கணும், இங்கே y தான் இருக்கணும், இங்கே z தான் இருக்கணும். சப்போஸ் 2x minus 7 by 3 அப்படி வந்துன்னா பாயிண்ட் எழுதும்போது இது நீங்கள் 7ன்னு எடுக்கக்கூடாது. டைரக்ஷன் ரேஷியோ எழுதும்போது இதை 3ன்னு எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா இங்கே there is some problem, 2xன்னு வந்திருக்குல்ல, we want only x there. அப்போ நீங்கள் அதை ரீரைட் பண்ணணும். எப்படி ரீரைட் பண்ணணும்? அது எல்லா டேர்மையும் நீங்கள் 2 ஆல் டிவைட் பண்ணணும். எவ்ரி டேர்ம் யூ டிவைட் பை 2. 2 ஆல் டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும்? x minus 7 by 2 by 3 by 2ன்னு வந்துடும், கரெக்டா? இப்போ நீங்கள் பாயிண்ட் எழுதும்போது 7 by 2 எடுப்பீங்க, டைரக்ஷன் ரேஷியோ எழுதும்போது 3 by 2 எடுக்கணும். சில டைமில் -z plus 4 by 1 இருக்கும். இதுவும் ராங். எனக்கு -z வரக்கூடாது, +z வரணும். ஸோ சேஞ்ச் த சைன் ஆஃப் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். அப்போ என்ன ஆயிரும்? z -4 by -1. ஸோ பாயிண்ட் எடுக்கும்போது 4 வரும், டைரக்ஷன் ரேஷியோ எழுதும்போது -1 வரும். இதெல்லாம் தான் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துடணும், ரைட்? அப்போ ஒரு இக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் கொடுத்தாங்கன்னா, கார்ட்டீசியன் ஃபார்மில் கொடுத்தாங்கன்னா யூ மஸ்ட் நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரேஷியோ. தென் இந்த ஃபார்மில் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். திஸ் இஸ் பாயிண்ட், இங்கே ஏதாவது ஒரு லெட்டர் இருக்கும், டீனோ எஸ்னோ லாம்டா மியூ சம்திங். ஆஃப்டர் தட் இதுதான் வெக்டர், தட் கிவ்ஸ் த டைரக்ஷன். அப்போ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது இதை தான் நம்ம எடுப்போம். வி நெவர் டேக் திஸ் பாயிண்டை பற்றி கவலை இல்லை, நமக்கு எந்த டைரக்ஷன், அந்த டைரக்ஷனை வச்சு தான் நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிப்போம், இல்லை எந்த பாயிண்ட் வழி போகிறத வச்சு கிடையாது. ஸோ அப்போ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த பி வெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 ஃபார்முலா. ஃபார்முலாவுக்கு வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது, ஹார்ட் ஒர்க் தான். நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சு எழுதி படிங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபார்முலாலாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும், மொத்தமாக எழுதி வச்சிடணும். அப்போ தான் உனக்கு எக்ஸாம் டைமில் ப்ரிப்பரேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். செகண்ட் டைப் passes through 2 points. 2 points, A vector and B vector. அதுலேயும் parametric form, நான் parametric and Cartesian. இது நீங்கள் 10th படித்த ஃபார்முலா, கரெக்டா?
if 2 points are given, அங்கே என்ன படிப்பீங்க, y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. இங்கே one more term அவ்வளோதான், ரைட்? 10th படிக்கிற அதே ஃபார்முலா இங்கே 3 dimension. Then angle between two straight lines கேட்டாங்கன்னா cos inverse. Already I said angle-னா அந்த direction தான் எடுக்கணும், b vector and d vector. அப்போ cos inverse b dot d by modulus b into modulus d. ஃபர்ஸ்ட்ல படிச்சோம் angle between two vectors using dot product. அதே ஃபார்முலா அங்கே a vector b vector, இங்கே b vector d vector, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் r vector is equal to a vector plus s u vector. சில ஸ்கூல்ஸில் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி that doesn't matter. நீங்கள் என்ன வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம். பட் ஃபைனல் ஆன்சர் அந்த லெட்டர் எதுவும் வராதுல்ல. சரி, பெர்பெண்டிகுலர்னா டாட் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் 0, பேரலல்னா the coefficients are proportional. அந்த ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்குல்ல, ஐக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ரொபோர்ஷனல், ஜே கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ரொபோர்ஷனல், கே கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல பாசிபிளான ஏரியாஸ். ஓகே, இதெல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ஓகே, நவ் ஓகே நவ் டைரக்ஷன் கொசைனில் cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Can you say what is the answer for that? Those who know, first க்கு மட்டும் ஆன்சர் தெரியும்னா சாட்ல போடுங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கிறீங்க இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் போட்டால் போதுமா, ஃபுல் புக்கும் படிக்கணுமா, ரைட்? இப்போ நீங்கள் என்ன லெவலில் இருக்கிறீங்கன்னு பார்த்துக்கோ. இப்போ ஆல்ரெடி நீ இப்போ 60+ ஒரு அபவ் ஆவரேஜாக இருக்கிறீங்கன்னா ஃபுல்லாக படிங்க, யூ ஹேவ் டைம், ரைட்? இல்லை ஸ்ட்ரகிளிங் டு பாஸ் அந்த லெவலில் இருக்கிறீங்கன்னா அந்த மினிமம் வாட் யூ டு ஸ்டடி டு சேவ் யுவர் செல்ஃபில் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்கலாம், டிபெண்ட்ஸ் ஆன். ஓகே, ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பரில் செலக்ட் பண்ணி இது மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு போகாதீங்க. ட்ரை டு டூ. நம்ம லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் எவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண முடியும், அதுக்காக நீங்கள் படித்ததை அப்படியே விட்டுறக்கூடாதுல்ல, அது அப்பப்போ ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ப்ளஸ் எவ்ரிடே ஆட் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா. போதும் அப்படின்னு இருக்காதீங்க. இப்போ நிறைய நம்ம அப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும்ல, கொஞ்சம் படிச்சிட்டோன்னா ரைட் போதும், எக்ஸாம் ஹாலில் போனால் கூட கொஞ்சம் எழுதிட்டோன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும்ல, அப்படி இருக்காதீங்க. எவ்ரி மார்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது. வென் யூ கோ ஃபார் அட்மிஷனில் ஒரு காலேஜ் நம்ம அட்மிஷன் போய் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட் போடும்போது 1 மார்க்கில் அவ்வளோ ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும். அதனால இப்போ நீங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் சொல்கிறது லைக் அ ரன்னிங் ரேஸ். நீங்கள் ரன்னிங் ரேஸ்னால் எப்படி இருக்கும், ஒரு 1000 10,000லாம் ஸ்லோவாக ஓடிட்டே இருப்பாங்க. பட் ஃபைனல் ரவுண்ட் வரும்போது எப்படி ஓடுவாங்கல்ல, அவருடைய உயிரை கொடுத்து ஓடுவாங்க. அதுபோல தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படித்து இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டீங்க. இப்போ உங்கள் மேக்ஸிமம் எஃபர்ட், ஏன்னா அடுத்து நம்ம எந்த லைன் எடுக்க போகிறோம், எந்த காலேஜ் போக போகிறோம், இந்த எக்ஸாம் தான் டிசைட் பண்ண போதில்ல. அதனால் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த், பட் மோர் எஃபர்ட் டு கிவ், ரைட்? ஓகே, எஸ், எனிஒன் given the answer? Yes, some students given. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Sum of the squares of direction cosines is 1. இதுல இருந்து क्वेश्चंस இருக்குது. ஆல்பா பீட்டா கொடுத்துட்டு காமா கேட்கலாம். ஸோ இந்த ரிசல்ட் படிச்சு வைங்க. sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma க்கு ஆன்சர் 2 வரும். இந்த ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம். இப்போ டைம் இல்லை, ஐம் நாட் கிவிங் தட் நவ், ரைட்? ஓகே, நவ் இதை பேஸ் பண்ணி ஷார்ட்டாக 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ். ஃபைண்ட் த ஒன்றும் இல்லை, ஃபார்முலாலாம் கொடுத்துட்டோம் இல்லை. இப்போ உங்கள் வேலை ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை. இங்கே என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்க, ஃபைண்ட் த பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் of vector equation and Cartesian equation of a straight line. அப்போ straight lineக்கு equation உடனே உங்கள் மைண்டில் வர ரெண்டு தான். 1 point 1 வெக்டரா இல்லை 2 points-ஆ என்ன கொடுத்துருக்கான்னு மட்டும் தான் நம்ம செக் பண்ணல. இங்கே என்ன பாருங்கள், கிளியராக இருக்கும். பாசிங் த்ரூ 1 point and parallel to this. அப்போ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. வெக்டரில் நீங்கள் டைரக்ஷன் ரேஷியோ எடுக்கணும். டைரக்ஷன் ரேஷியோ எடுக்க முன்னாடி கரெக்ட் ஃபார்மில் இருக்கான்னு பாருங்கள். எக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஒயில் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இது இசட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகலை. கரெக்டா? நம்ம டைரக்ஷன் சொல்லி உடனே -4 5 6ன்னு போட்டக்கூடாது, ஃபுல் மார்க் போயிடும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். அந்த லாஸ்ட் ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் ரீரைட் பண்ணணும். அப்படி சைனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா -z +z ஆயிரும், அந்த 8 -8 ஆயிரும், பை -6 ஆயிரும். கரெக்டா? அந்த ஃபார்ம் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு தான் டைரக்ஷன் ரேஷியோ. தென் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதுறீங்க. r vector is equal to a vector plus t b vector. a vector இடத்துல வேல்யூ, b vector வேல்யூ, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் யூ சப்ஸ்டிடியூட். அதில் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஃபார்முலா படிக்கணும், கொஸ்டின்லேருந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். வாட் இஸ் ஏ வெக்டர், வாட் இஸ் பி வெக்டர். அதுக்கு நான் பேசிக்காக சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்கணும். XYZ கோஎஃபிஷியன்ட் 1 வரணும். டினாமினேட்டர் டைரக்ஷன் ரேஷியோ இல்லை, நியூமரேட்டரில் சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. தட் இஸ் த பாயிண்ட், ரைட்? ஃபார்முலா t belongs to r. கார்ட்டீசியன் இக்குவேஷன், திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. x1 y1 z1ங்கிற the பாயிண்ட், டினாமினேட்டர் அந்த டைரக்ஷன்ஸை அந்த காம்பனன்ஸை எழுதுறீங்க. ஓகே, லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Find the direction cosines
ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்ல. பாசிங் த்ரூ 2 பாயிண்ட்ஸ், 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. 2 பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா டைரக்ஷன் ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா இது. 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு டைரக்ஷன் ரேஷியோங்கிறது x2 மைனஸ் x1 y2 மைனஸ் y1 z2 மைனஸ் z1, அதான் டைரக்ஷன் ரேஷியோ. நீங்கள் எந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் மாற்றி கூட எழுதலாம் இல்லை, அப்போ ஆன்சர் நெகட்டிவில் கூட வரலாம். ஆர் ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிங்க. அப்புறம் ஃபார்முலா டைரக்ஷன் கொசைனுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ் பை ஆர் ஒய் பை ஆர் இசட் பை ஆர். இப்போ ஆல்சோ அது ஃபஸ்ட் பார்ட். 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு டைரக்ஷன் கொசைன் கேட்டாங்க. டைரக்ஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க, தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் டைரக்ஷன் கொசைன். டைரக்ஷன் ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா செகண்ட் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட், x2 மைனஸ் x1 y2 மைனஸ் y1 z2 மைனஸ் z1. எது ஃபர்ஸ்ட் எது செகண்ட் ஆர்டர் மாற்றியும் செய்யலாம். அதனால் 2 பாசிபிள் ஆன்சர்ஸ் ஆர் தேர். அடுத்து செகண்ட் பார்ட் பாருங்க. ஃபைண்ட் த பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ 2 பாயிண்ட்ஸ். அப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா அதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறேன் ஆல்ரெடி. பராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் b மைனஸ் a, இங்கே மட்டும் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதுங்க. b மைனஸ் a சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. தென் ஆர்டர் மாற்றி எழுதிங்கன்னா இன்னொரு ஆன்சர் வரப்போகுது. ரைட். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் யூ நோ த ஃபார்முலா, நம்ம 10th படிக்கிற அதே ஃபார்முலா தான். ரைட். அதையும் சப்ஸ்டியூட் அங்கே நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை எல்லாம் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணும். இங்கே அப்படி கிடையாது. ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு லீவ் லைக் திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ. ஸோ ஃபார்முலா டேபிள் கேட்டிருக்கிறீங்க. பட் ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஜாயின் லேட். இது நீங்கள் இப்போ ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கணும் இல்லைம்மா, நீங்கள் இது உங்களுக்கு ஃபுல் பிடிஎஃப் யூ வில் கெட் இட். ஓகே, ஃபுல் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கில் நீங்கள் அதில் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா பை டுடே ஆர் டுமாரோ வி வில் சென்ட் த என்டையர் நோட்ஸ். இது நான் டீச் பண்ணக்கூடிய ஃபுல் நோட்ஸும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிளியராக இதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணி நீட்டாக எழுதி உங்களுக்கு யூ வில் கெட் இட். ஓகே, சில எல்லாம் கேல்குலேஷன் ஹாஃபில் இருக்கும், பட் யூ வில் கெட் த என்டையர் நோட்ஸ். ஸோ அதனால் இப்போ ஃபார்முலா எழுதலை, டோன்ட் worry about that. ஓகே, now next one, the point of intersection. இதில் so many results we studied my dear students. listen, straight line பார்த்துட்டோம். இதில் என்னெல்லாம் எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் 2 லைனை கொடுத்துட்டு அது பேரலா இல்லையான்னு கேட்பாங்க. 2 லைன் கொடுத்துட்டு செக் வெதர் தே ஆர் பேரலல். பேரலல்னா எப்படி இருக்கும்? ஒன் வெக்டர் இஸ் a scalar multiple of another vector. பேரலல்னா ஒன் வெக்டர் இஸ் a scalar multiple of another vector. அப்படி வந்தனா பேரலல். ஸ்கேலார் அப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியலனா they are not parallel. ஓகே, அடுத்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, 2 லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுமா இல்லையா? நம்ம we cannot draw and check இல்ல, 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது செக் வெதர் த லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆர் நாட். அப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, ஒரு பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் 0. ஓகே, ஐ வில் கிவ் த ஃபார்முலா, அது படிப்போம். அடுத்தது இன்னொன்று ஸ்கியூ லைன்ஸ்ன்னு இருக்குது. எனிஒன் கேன் யூ சே வாட் ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ்? ஸ்கியூ லைன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் நாட் பேரலல். தே ஆர் நாட் பேரலல். பேரலல்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், இது பேரலல் கிடையாது. அப்போ பேரலல் கிடையாது. அது கண்டிஷன் நம்பர் 1. தேர் ஆர் 2 கண்டிஷன். தே ஆர் நாட் பேரலல். இன்னொன்று தே டு நாட் இன்டர்செக்ட். அது எப்படி வரும்ல? 2 லைன் தே ஆர் நாட் பேரலல். பேரலல் கிடையாது, நமக்கு தெரியும் பேரலலை நெவர் இன்டர்செக்ட் இல்லை. இப்போ தே ஆர் நாட் பேரலல் அண்ட் தே டு நாட் இன்டர்செக்ட். இப்போ பேரலல் இல்லைன்னு வைங்களா, அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகும் நார்மலி. பட் அது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த பிளெயின் அது ஸ்பேஸில் இருக்கும். ஒரு லைன் இப்படி இருக்குது, இன்னொரு லைன் இப்படி இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் லைன் இட் கோஸ் லைக் திஸ், திஸ் லைன் இட் கோஸ் லைக் திஸ். தே நெவர் இன்டர்செக்ட். ரைட், தே ஆர் நாட் பேரலல். ஆல்சோ தே won't intersect. such lines we call it as what? skew lines. இப்படி 2 ஸ்கியூ லைன் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ், அந்த 2க்கு இடையில வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் திஸ் டாபிக். ஓகே, அப்போ 3 விஷயம் இதில் பார்க்குறோம். ஒன்று, how to check the 2 lines are parallel, how to check the lines intersect or not, அப்புறம் வாட் ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ். 2 லைனை கொடுத்துட்டு ஆர் தே ப்ரூவ் தட் தே ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ 2 விஷயம் பார்க்கணும்ல, தே ஆர் நாட் பேரலல், தே டு நாட் இன்டர்செக்ட். அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் கேட்பாங்க, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பேரலல் லைன்ஸ், ஆல்சோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கியூ லைன்ஸ். பேரலல் லைனா நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. பேரலல் லைனா தே டிஃபர் ஒன்லி இன் கான்ஸ்டன்ட். கரெக்ட் தானே? எக்ஸ் டேர்ம் அப்படி இருக்கும், 2x + 3y - 7 = 0. இன்னொன்று 6x - 7y + 6, சாரி பேரலல்னா அதே இது வரும்ல, 2x + 3y இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ பேரலல்னால இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே நமக்கு அது லைனில் இங்கே எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் வரும். ரைட், அப்போது 2x + 3y + z டேர்ம் கூட வரும். அது எதில்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளெயினில். ஓகே, பேரலலில் வரும்.
அதுபோல் லைன்ஸ் பேரலான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைரக்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுக்கும். ஒன்ல சி வெக்டர், ஒன்ல டி வெக்டர். சி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஸ்கேலார் இன்டு டி வெக்டர். அப்படி வந்தனா we say they are parallel. They do not intersect ஆகுதாங்கிறதுக்குள்ள formula I'll give you. These are the formula you have to study. Condition for two lines to be parallel. You take அந்த பாயிண்ட் எடுக்கக்கூடாது. You take only the vector b vector and d vector. அங்கே நீங்கள் u v கூட கொடுத்துருக்கலாம். whatever it is. One vector is a scalar multiple of another vector. Then you say they are parallel. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 4 லெட்டர் இருக்கும்ல. a வெக்டர், b வெக்டர், c வெக்டர், d. இதில் இந்த aயும் cயும் பாயிண்ட்ஸ், b and d are that gives the direction. Okay. Condition for two lines to intersect. This is equal to 0. ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ், அப்போ நீங்கள் அதை பாக்ஸ் ப்ராடக்டாக கூட எழுதலாம். கரெக்டாக? ஈக்குவல் டு 0 வந்துன்னா we say the lines intersect. Skew lines, they are not parallel, they do not intersect. We say the lines are skew lines. Shortest distance between two parallel, ரெண்டு லைன் parallel, what is the distance between them? This is the formula. And the distance between skew linesக்கு this is the formula. இதில் பாருங்கள், எல்லாமே இது ஒரு பாக்ஸ் ப்ராடக்ட், இது கிராஸ் ப்ராடக்டில் இவ்வளோதான் நம்ம படிக்க வேண்டியது. ஃபார்முலா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும். யூ நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் எ வெக்டர். ஜஸ்ட் ஃபார்முலா படிக்கணும், சப்ஸ்டியூட் பண்ண. அண்ட் யூ மஸ்ட் நோ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை திஸ் ஏ வெக்டர், பி வெக்டர், சி வெக்டர் அண்ட் டி வெக்டர். தட்ஸ் ஆல். ஓகே. நவ் இதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். டிட்டர்மின் வெதர் த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ஆர் பேரலல். சி இது ரெண்டையும் பாருங்க. இது பி வெக்டர், இது டி வெக்டர். ஒன் இஸ் நாட் எ ஸ்கேலார் மல்டிபிள் ஆஃப். ஏதாவது மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்குமா? சான்ஸ் இல்லை. ஸோ இங்கே 1 இருக்குது, அங்கே 2 இருக்குது. இங்கே 2 இருந்தால் இங்கே 4 வரணுமே, அங்கே இல்லை. இங்கே 3 இருந்தால் அங்கே 6 இருக்கணும்ல, டபுள் அப்படி இல்லை இங்கே. ஸோ இந்த ரிலேஷன் b vector is not a scalar multiple of d vector, so that means the lines are not parallel. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? find the shortest distance between them. Please listen students, suppose two lines are parallel, you can find the distance. Suppose two lines intersect, what is the shortest distance? Anyone chat la podunga. If two lines intersect, what is the shortest distance between the lines? இப்போ ரெண்டு லைன் parallel இருந்தனா இதான் அதோட shortest distance இல்ல. Suppose two lines intersect, shortest distance என்ன வரும்? லிசன், இங்கெல்லாம் வெரி குட். எஸ் அஸ்வின், இட் இஸ் 0 இல்லை. ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆயிடுது. அப்போ அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சு ஒரு இடத்துல என்ன ஆகி போகுது? 0 ஆயிடுது. அப்போ டூ லைன்ஸ் இன்டர்செக்டா. அப்போ இதுங்க நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் தே ஆர் நாட் பேரலல். அது இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ஆக்சுவல் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இது. இஃப் தே ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ், அந்த நியூமரேட்டரை கண்டுபிடிக்கிறோம். நியூமரேட்டரை கண்டுபிடிக்கும் போது ஆன்சர் 0 வந்துடுது. அப்படின்னாலே த லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட்ல அந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்டாக கூட நீங்கள் போடலாம். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் 0 வந்தனாலே த லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் சி மைனஸ் ஏ பி டி, இல்லைனா சி மைனஸ் ஏ செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிக்க, பி கிராஸ் டி செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிக்க, யூ ஃபைண்ட் த டாட் ப்ராடக்ட். ஏன்னா டினாமினேட்டர்லையும் பி கிராஸ் டி வேணுங்கிறதுனால செப்பரேட்டாக பி கிராஸ் டி கண்டுபிடிச்சு டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது பெட்டர். ஓகே. இன்டர்செக்ட் ஆகுதான் மட்டும் கண்டுபிடிக்க ஒன்லி த நியூமரேட்டர் வி நீட். அப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி செய்திடலாம். ஓகே. இது 0 வருது. அப்போ லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகுறதுனால ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். ஷோ தட் த ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ், ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆர் ஸ்கியூ லைன்ஸ். ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிட்டாங்கல்ல, தே ஆர் ஸ்கியூ. கரெக்ட் ஃபார்மில் இல்லை, அதை 12ஆல் டிவைட் பண்ணி கரெக்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வரும். அதுபோல் செகண்ட் ஒன்னை 6ஆல் டிவைட் பண்ணி அதை கரெக்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வரும். You identify all the 4 letters A, C, இங்க B, D, right? A vector, B vector. ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள வெக்டர். C vector, D vector. ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள வெக்டர். 4 பேர் தெரியும். C minus A கண்டுபிடிங்க. One is not a scalar multiple of other one. B vector is not a scalar multiple of D vector, so they are not parallel. அது இன்டர்செக்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்றோம். இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் போடுறோம். 84 வருது. So they are not equal to 0, so they do not intersect. They are not parallel, they do not intersect. The lines are skew lines, right? இப்போ first part prove பண்ணோம். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? Find the shortest distance. So the distance between them, so you know the formula. This is the formula to find distance between them. Already numerator கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கல்ல. இப்போ denominator கண்டுபிடிங்க, substitute, you are getting the answer as what? 2. Okay, first இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம், ஸ்ட்ரைட் லைன் படித்தோம். Now the last one, planes. பிளெயின்னு வரும்போது மெயினாக இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறது இக்குவேஷன் ஆஃப் பிளெயின் பாசிங் த்ரூ 1 பாயிண்ட் பேரலல் டு 2 வெக்டர், 2 பாயிண்ட்ஸ் 1 வெக்டர், அப்புறம் 3 பாயிண்ட்ஸ். இது மூணுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் 5 மார்க்ஸ். 5 மார்க்குக்கு இந்த 3 வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
நம்ம ஏன் 5 மார்க் மட்டும் கிடையாது, 2 மார்க் 3 மார்க்லேயும் யூ ஷுட் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க். அப்போ அதுக்கு இன்னும் 2-3 டைப் இருக்குது. அது என்னெல்லாம் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஒன்று, இஃப் யூ நோ, லிசன், ஒரு பிளெயின் கொடுக்குறாங்க, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜின், ஓலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், தட் இஸ் பி. பி இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜின். இந்த பிளெயினுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக வரக்கூடிய யூனிட் வெக்டர், பெர்பெண்டிகுலர், அதாவது யூனிட் நார்மல் வெக்டர், நார்மல்னா பெர்பெண்டிகுலர்ல யூனிட் நார்மல் வெக்டர், என் கேப்புன்னு தெரியும், பின்னு தெரியும். பிங்கிறது என்னது, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜின், அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும். என் கேப்புன்னு தெரியும். அப்படின்னா ஃபார்முலா ஆர் டாட் என் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி. ஆர் டாட் என் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி. இது ஒரு டைப். ஓகே, இது உங்களுக்கு 5 மார்க்கில் வராது, 2 மார்க் 3 மார்க்கில் வரும். அடுத்த டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளெயின் பாசிங் த்ரூ ஒன் பாயிண்ட். அங்கே அது கிடையாது இல்லை, பாசிங் த்ரூ ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் எ பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டர், என் வெக்டர். அங்கே என் கேப் கொடுத்தேன், ரெண்டுக்கும் டைரக்ஷன் சேம் தான், பெர்பெண்டிகுலர். என் கேப்னா இட் இஸ் அ யூனிட் வெக்டர், இங்கே என் வெக்டர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டர். இஃப் யூ நோ தீஸ் டூ, நல்லா கவனிச்சிருங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் டைப். செகண்ட் டைப்ல ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்களா, passes through a point and a perpendicular vector, then here the formula is r dot n vector is equal to a dot n vector. இது செகண்ட் டைப். இன்னொரு டைப் இருக்கு, ரொம்ப சிம்பிளானது. சம்டைம்ஸ் தே மே கிவ் த இன்டர்செப்ட்ஸ் as ABC. இக்குவேஷன் லைனில் படிக்கிறோம்ல, அங்கே இக்குவேஷன் லைனில் என்ன படிப்பீங்க, x by a plus y by b is equal to 1ன்னு படிப்பீங்க. இங்கே 1 more z by c வரும். இந்த மாதிரி டைப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் 2 மார்க் 3 மார்க்கில் வரலாம். ஓகே, அப்போ இக்குவேஷன் பிளெயினில் இதை மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க, யூ லேர்ன் தீஸ் 3 டைப்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, இதில் வரக்கூடிய சம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இன்னொன்று, லைனில் வரக்கூடிய டைரக்ஷன் ரேஷியோ ஆக்ட்ஸ் அலாங் த லைன், the direction ratio, yes, line ka direction ratio acts along the line, plane ka direction ratio acts perpendicular to the surface. In the surface ku perpendicular da irukum. Okay, that also remember. Okay, so idula aprama neenga main ah padikudi these 3 formula, this already just we discussed. Then main ah neenga padikudi and the 3 finally we'll see. Now here parunga, find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 unit from the origin. 7 unit from the origin of p is equal to 7. நார்மலுக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நார்மலுக்கு டைரக்ஷன்னா n வெக்டர் தான், ஆனால் நமக்கு வேண்டியது n கேப். ஒரு வெக்டர் கொடுத்துட்டு அந்த டைரக்ஷனில் யூனிட் வெக்டர் கேட்டால் என்ன செய்யணும், n கேப்புங்கிறது n வெக்டர் பை மாடுலஸ் n வெக்டர். ஏன்னா ஃபார்முலா இஸ் r வெக்டர் டாட் n கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு p, ரைட்? r டாட் n கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு p. அதனால n வெக்டர் போதாது, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் n கேப். ஓகே, கார்ட்டீசியன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆர் வெக்டருக்கு பதில் xi plus yj plus zk, இது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க, டாட் ப்ராடக்ட் எடுங்க, யூ வில் கெட் த ஆன்சர். Next one you see, find the vector and Cartesian equation plane passing through the point. So this is a vector and a normal vector is n vector. அப்போ a vector n vector கொடுத்தா this is the formula, right? Then Cartesianக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, r vectorக்கு பதில் வேல்யூ xi plus yj plus zk, you take dot product, you will get the answer. Condition for a line to lie in a plane. ஒரு பிளெயினில் ஒரு லைன் லை ஆகணும்னா there are 2 conditions. ஒன்று, the point must satisfy the equation. Point must satisfy. அது x1 y1 z1 இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் 0ன்னு வரணும். பிளெயினில் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட், இந்த இதில் உள்ள பாயிண்ட் அதில் இருக்கணும் இல்லை. அப்போ இந்த லைனில் உள்ள பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும். ஒரு லைனுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் த பாயிண்ட், எக்ஸ் மைனஸ் x1 நியூமரேட்டர் அந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கிறோம்ல, அந்த பாயிண்ட்டை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும், அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். இன்னொன்று, லைனுக்கு டைரக்ஷன் ரேஷியோ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், பிளெயினுக்கு டைரக்ஷன் ரேஷியோ பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும்னு சொன்னேன். அப்போ இதோட டைரக்ஷன் ரேஷியோ இதோட டைரக்ஷன் ரேஷியோ டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்து பாருங்க, ஆன்சர் 0 வரணும். அந்த 2 கண்டிஷன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் மஸ்ட் லை, இன்னொன்று டைரக்ஷன் ரேஷியோஸை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி பாருங்க, தட் இஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் த டாட் ப்ராடக்ட் 0 வரணும். அப்போ தான் தே ஆர் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும்ல. அந்த 2 கண்டிஷன் வந்ததுன்னா த லைன் லைஸ் ஆன் த பிளேன்னு சொல்லலாம். ஓகே, நவ் condition in Cartesian form, same thing, the line lies in the plane க்கு கார்ட்டீசியன்ல வரக்கூடியது இதான் கண்டிஷன். ஓகே, இந்த கண்டிஷன் மட்டும் நீங்க செக் பண்ணா போதும், டிட்டர்மினன்ட் ஆன்சர் 0 வரணும். ஓகே, look at this one, if a straight lines this and this are coplanar, அப்ப ரெண்டு லைன் ஒரு பிளேன்ல வரணும். அதுக்கு என்ன கண்டிஷனா, this what just shown, this value, this டிட்டர்மினன்ட்க்கு வேல்யூ என்ன வரணும், 0 வரணும். So using vector, this is the formula. அதே இது எதுக்குள்ள கண்டிஷன்னா, கண்டிஷன் ஃபார் 2 lines are coplanar. அப்போ 2 லைன் ஒரே
பிளெயினில் வருதுனோ அதுக்கு இந்த கண்டிஷன். கரெக்டாக ஃபார்முலா எழுதி நீட்டாக எழுதி வச்சுருங்க. எந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. கிராஸ் ப்ராடக்ட், டாட் ப்ராடக்ட், சப்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், ரைட்? ஃபார்முலா மட்டும் தான் படிக்கணும். எதுக்குள்ள ஃபார்முலாங்கிறத புரிஞ்சு படிங்க. ஸோ யூ கேன் டூ த சம்ஸ் வெரி ஈஸிலி. ஃபைனலாக ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 ஃபார்முலா இருக்கும். ஆங்கிள் பிட்வீன் மொத்தம் 3 என்னெல்லாம்? ஆங்கிள் பிட்வீன் 2 லைன்ஸ் இருக்கும், ஆங்கிள் பிட்வீன் 2 பிளெயின்ஸ் இருக்கும், ஆங்கிள் பிட்வீன் எ லைன் அண்ட் எ பிளெயின். அப்போ ஆங்கிள்னு பார்த்தோன்னே ஏதாவது ஃபார்முலா எழுதக்கூடாது. அதில் என்ன டைப்புன்னு பாருங்கள். ஆங்கிள் பிட்வீன் 2 லைன்ஸ் கேட்கலாம், 2 பிளைன்ஸ் கேட்கலாம். அது ரெண்டுக்குமே காஸ் இன்வர்ஸ்ன்னு எழுதணும். ஆங்கிள் பிட்வீன் a லைன் அண்ட் a பிளைனுக்கு மட்டும் சைன் இன்வர்ஸ். ஞாபகத்தில் வைங்க, when they are of the same category, 2 lines or 2 planes வந்தனா காஸ் இன்வர்ஸ், a line and a plane வந்தனா சைன் இன்வர்ஸ். அந்த டைரக்ஷன் அங்கே நம்ம எழுதணும் இல்லை, a டாட் b by மாடுலஸ் a into மாடுலஸ் b. அதே ஃபார்முலா தான். 2 பிளைன் வரும்போது n1 and n2 கொடுப்பாங்க. 2 லைன் வரும்போது b வெக்டர் அண்ட் d வெக்டர்னு வரும். a லைன் அண்ட் a பிளைன்னா அந்த ரெண்டுலையும் வரக்கூடிய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ஃபார்முலா. Then distance of a point from a plane. ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பிளேனுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ். அந்த பாயிண்ட் இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். நியூமரேட்டர் கிடச்சிரும். டினாமினேட்டர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் c ஸ்கொயர். ஆல்ரெடி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அ பாயிண்ட் அண்ட் a லைன் படிச்சிருப்பீங்கல்ல 11th. இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அ பாயிண்ட் அண்ட் plane. சேம் ஃபார்முலா கூட அந்த z டேர்ம் கூட வரும், அவ்வளோதான். ஓகே, தென் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 parallel lines. parallelனாலே they differ only in constant. So d1 difference d2 by a square root of a square plus b square plus c square. இதெல்லாம் சேமாக இருக்கும். x y z கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும். ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும். இப்போ 2 பிளைன் கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளைன் p1 = 0, செகண்ட் பிளைன் p2 = 0. ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளைன் passing through the intersection of 2 plane. 2 plane intersect ஆச்சுனா இது ஒரு plane, இது ஒரு plane. இந்த 2 plane intersect ஆச்சுனா you will be getting a line. 2 plane, 2 line intersect ஆனா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும்ல, அதுபோல் 2 plane intersect ஆனா ஒரு லைன் கிடைக்கும். அந்த லைன் வழி வரையக்கூடிய பிளைனுக்கு equation. Through this line you can draw a plane. அந்த பிளைனுக்கு equation கேட்டாங்கன்னா p1 plus lambda p2 = 0. இதான் அதுக்குள்ள ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் பிளைனோட லெஃப்ட் சைட் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு செகண்ட் பிளைனோட லெஃப்ட் சைட் ஈக்குவல் 0. இந்த லேம்டா மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தே கிவ் சம் கண்டிஷன். இட் பாசஸ் த்ரூ சம் பாயிண்ட் அப்படி ஏதாவது கொடுப்பாங்க. ஸோ that type question they can ask even in 5 mark. ஓகே, ஸோ 2 பிளைனுக்கு ஈக்குவேஷன் கார்ட்டீசியன் ஃபார்முலா சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன். அப்போ p1 இவ்வளோன்னு சேர்த்தா p1 அந்த கான்ஸ்டன்ட் வரைக்கும் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துடணும். ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு p2 ஈக்குவல் டு 0. அந்த லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தே கிவன் அ பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் லேம்டா ஆல்சோ. ஆங்கிளில் வரக்கூடிய சம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஆங்கிள் பிட்வீன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, எ லைன். திஸ் இஸ் அ லைன். லைன்னா இந்த வெக்டரை மட்டும் எடுக்கணும். பிளெயின்னா இந்த வெக்டர் எடுங்க. எ லைன் அண்ட் அ பிளெயின் வந்தால் சைன் இன்வர்ஸா காஸ் இன்வர்ஸா? லைன் அண்ட் பிளெயின் சேம் கேட்டகரி வந்து நான் காஸ் இன்வர்ஸ், டிஃபரண்ட் வரும்போது சைன் இன்வர்ஸ். இங்கே லைன் அண்ட் பிளெயின், ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் வாட், சைன் இன்வர்ஸ் போட்டு சேம் ஃபார்முலா தான். இங்கே பாரு, இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஆங்கிள் பிட்வீன் த பிளெயின்ஸ். இதுவும் பிளெயின் தான், இதுவும் பிளெயின் தான். இதில் கோஎஃபிஷியன்ஸ் எடுங்க, எக்ஸ் ஒய் இசடோட கோஎஃபிஷியன் தான் டைரக்ஷன் ரேஷியோ. இதில் இந்த வெக்டர் தட் இஸ் த டைரக்ஷன் ரேஷியோ. 2 பிளைன்ஸ் வந்துன்னா காஸ் இன்வர்ஸ், ரைட்? காஸ் இன்வர்ஸ் போட்டு செய்திடலாம். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டைப்ஸ் வி கவர்ட். இது வித் திஸ் ஐடியா யூ ப்ராக்டிஸ் மோர் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் ஃபார் சம் இன்ஃபர்மேஷன், அவர் நெக்ஸ்ட் இயர் பேட்சஸ் அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். 2023-24 பேட்ச், 6th standard to 12th standard. State board, CBSE, ICC classes we have. All the subjects we take, okay, all the subjects we take. Also we have NEET coaching, repeater batches there. NEET coaching in the year crash course, 33 days course is there. If any of you interested, you can contact us. Okay, the class starts on 3rd April. Full day classes, morning to evening full away classes irukum. Okay, and tomorrow we have 2 live classes. One first for 9th standard, starts at 7 o'clock. உங்கள் வீட்டில் எங்கள் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இல்லை தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க, யூ கேன் இன்ஃபார்ம் தம். ஆல்ரெடி வி ஹேட் அ கிளாஸ் அண்ட் ட்ரிகனாமெட்ரி படித்தோம். டுமாரோஸ் கிளாஸில் ஐ வில் பி டீச்சிங் கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரி ஃபார் 9th standard அண்ட் ஃபார் யூ 6th class. ஸோ டுமாரோ ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 8:30. நாளைக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய டாபிக் சாப்டர் நம்பர் 5
two-dimensional analytical geometry, circles, parabola, ellipse, hyperbola, and center, focus. There's a lot of questions there. So all the theory part and everything we are going to teach, I'll be teaching you tomorrow. So join with your friends. Unga friends ku neenga share pannunga. So I'll meet you tomorrow. Join. So till then, goodbye.